ሰላም የገናኖ ቱቴራ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰኔ 2017 ኤግዚት ኤግዛምን ለምትፈተኑ የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ ተማሪዎች ዝግጅት እያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የእናንተን ዝግጅት ሊያግዙ የሚችሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን እየሰራን እንገኛለን። ኤግዚት ኤግዛም ሞዴል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፈተነውን ማለት ነው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በ2016 እና 2017 ላይ አሁን እየፈተነ ያለውን ማለት ነው በዚህ ሰዓት እየፈተነ ያለውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሞዴል ኤግዛም አግኝቻለሁ። እጅግ በጣም መሰረታዊ ጥያቄዎች፣ በጣም አሪፍ ጥያቄዎች ናቸው። ከተቻለ ደግሞ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲ ያገኟቸውን ጥያቄዎችን እሰራላችኋለሁ። ሰኔ ምናምን ላይ ለምትፈተኑት ከ10 ቀን ከ12 ቀን በኋላ ከ2 ሳምንት በኋላ ለምትፈተኑት ፈተና ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የገናኖ ቱቶሪያልስን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ምክንያቱም እናንተ ቤተሰቦቻችን ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ክሊክ ካላደረጋችሁ ማንም ሊያደርግልን አይችልም። ስለዚህ ቤተሰብ መሆናችን እንዳትረሱ። እስኪ በቀጥታ ዛሬ የ2017 ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተሰጠውን አብረን እንሰራለን። ሶ ኩዌስችን ነምበር 1 which of the following characteristics would not define an organization as governmental? A, the power to enact and enforce a tax law. B, the potential for unilateral dissolution by government within the net reverting to a government resource. C, the receipt of grant money from a state of or local government for the purpose of providing service to the public. D, all of the above. እንግዲህ ምን እንደሚለን which of the following characteristics would not define an organization as governmental? አንድ governmental organization governmental ሊባልበት የሚችል መሰረታዊ የሚባል ምን አለው characteristics አለው። በተመሳሳይ ደግሞ governmental የማያስብለው ደግሞ የራሱ የሆነ ምን አለው feature ያለው። ሶ እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንድ organization governmental ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ለመለየት የተዘረዘሩ ምርጫዎች አሉ። ሶ ይሄንን ለመስራት ኤልኒስኪ የመጀመሪያው the power to enact and enforce a tax ይላል። ምንም ጥያቄ የለው። አንድ መንግስት ግብር የመሰብሰብ ባለሙሉ ስልጣን አለው ወይም ደግሞ ባለሙሉ መብት ነው። ስለዚህ government have the authority to impose and collect tax to fund public services የተለያዩ የፐብሊክ ሰርቪስ ለመስጠት መንግስት ግብር ኢምፖዝም የማድረግም የመሰብሰብም መብት አለው። ስለዚህ ይሄ governmental organization የሚገልጽ ነው። B, the potential for unilateral dissolution by government within the net reverting to a government is another characteristic of what a governmental organization is. መንግስት ባለሙሉ ስልጣን ነው። ብቻውን ምን ያደርጋል? የገቨርንመንትን ሪሶርስ የህዝብን ሪሶርስ በአግባቡ ማኔጅ እያደረገ ለህዝብ ጥቅም ይሰራል። ዩኒላተራል ነው የሚለውም ለዛ ነው። ሰው ትክክል ነው። ሲጋ ያለው the receipt of government grant money from a state or local government for the purpose of providing service to the public ላይ ይሄ governmental organization by default ይገልጻል። ነን governmental organization ሊገልጽ ይችላል። ለምን የgovernmental organizations ምንላቸው just providing service ለማድረግ ብቻ አይደለም government maybe receive የሚያደርገው by itself። ለምን many non governmental organizations ምንላቸው maybe grant ከተለያዩ ዶኖሮ gift ከሚሰጡ donate ከሚያደርጉ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ገንዘብ ሊቀበሉ ይችላሉ። so by default grant መቀበል alone necessarily governmental organization ናቸው ማለት አያስደፍርም። ስለዚህ ገንዘብ የሚቀበሉ ጊፍት የሚያገኙ ከተለያዩ ዶኔት ከሚያደርጉ ግለሰቦች ገንዘብ የሚሰበስቡ ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ኦርጋናይዜሽን በተፈጥሯቸው governmental organization ላይሆኑ ይችላሉ። ሶ ሲጋ ያለው ኤሎን ብቻውን ማለት ነው receipt of government grant money from different state and local government for the purpose of providing service to the public by default governmental ላያስበላቸው ይችላል። ዲ all of the above evidence። ስለዚህ the correct answer is ምን ይሆናል ማለት ነው? ስህተት የሆነው not ስለሚለ not define an organization as governmental ምን ይሆናል ማለት ነው? C ይሆናል። number 2 what using the maturity matching principle which of the following type of assets should be financed with long term financing? የትኛው ፊክስድ አሴት ነው ወይም ደግሞ የትኛው አሴት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አሴት ነው በሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ መዳኘት ያለበት ነው ፋይናንስ መደረግ ያለበት ነው? በምን ህግ? በማቹሪቲ ማቺንግ ፕሪንሲፕልስ። A, fixed asset only. B, fixed asset and temporary current asset. C, fixed asset and permanent current asset. D, temporary and permanent current asset. ሶ ማቹሪቲ ማቺንግ ፕሪንሲፕል ምን ይላል? በተለይ ደግሞ ስለ ሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ምን ይላል የሚለው ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ the maturity matching principle ምንድነው የሚለው ይሄ የማኔጅመንት ስትራቴጂ ነው። የአንድ ድርጅት የአንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ማኔጅመንት ስትራቴጂ ሆኖ ምንድነው የሚያደርገው? ሰጀስት የሚያደርገው matching the maturity of asset with the maturity of liability የአንድን ድርጅት አሴት ከምን ጋር ከሊያቢሊቲ ጋር ማች ያደርጋል። በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው?
ሎንግ ተርም አሴቶች ፋይናንስ መደረግ ያለባቸው በሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ነው። ከረንት አሴቶች ደግሞ ፋይናንስ መደረግ ያለባቸው በሾርት ተርም ፋይናንሲንግ ነው። በአጭር ጊዜ ብድር፣ በረጅም ጊዜ ብድር የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤጋ ያለው ምርጫ ፊክስድ አሴት ኦንሊ ይላል። ይሄ ዲስ ኦፕሽን ሰጀስት ምንድን ነው የሚለው ፋይናንሲንግ ኦንሊ ፊክስድ አሴት ዊዝ ሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ይላል። ኦፍ ኮርስ ፊክስድ አሴትስ የምንላቸው በሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ምን ይደረጋሉ? ፋይናንስ ይደረጋሉ። ነገር ግን ኦንሊ የሚሉ ያፈርሰዋል። ለምን? ፋይናንሲንግ ሜይ ኒድ ፎር ዋት ከረንት አሴትስ፣ ለከረንት አሴት ፋይናንሲንግ ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ ፊክስድ አሴት ብቻ ናቸው ሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ የሚያስፈልገው የሚለው ስህተት ነው። ኦንሊ የሚለው ስለሚያፈርሰው ስህተት ይሆናል። አንድ ቢጋ ያለው ፊክስድ አሴት ኤንድ ቴምፖራሪ ከረንት አሴትስ የሚለውም በተመሳሳይ ፋይናንሲንግ ቦዝ ፊክስድ አሴትስ ኤንድ ቴምፖራሪ ከረንት አሴት ዊዝ ሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ነው የሚለው። ነገር ግን ሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ፎር ቴምፖራሪ ከረንት አሴትስ ሜይ ሪዛልት ኢን ሃየር ኮስት ኤንድ ኮስት ሜይ ቢ ኢንኤፊሽንት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የከረንት አሴቶቻችንን ወይም ከረንት አሴት የምንላቸውን በሎንግ ተርም ፋይናንስ በምናደርግበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የኢንተረስት ኮስት ሊያስወጣን ይችላል። ሶ በዚህ ሂደት ኢንኤፊሽንት የሆነ ወይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሊኖረን ስለሚችል ይሄን ጥሩ የሆነ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ፊክስድ አሴት ኤንድ ፐርማነንት ከረንት አሴትስ ዲስ ኦፕሽን በጣም ጥሩ ነው። ኢት ኢዝ አላይን ዊዝ ዘ ማቹሪቲ ማቺንግ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ዘ ካምፓኒ። ምን ማለት ነው? ፊክስድ አሴት እና ፐርማነንት ከረንት አሴትስ የምንላቸው ግን ሪኮመንድ ይደረጋሉ። በተለይ ደግሞ ሎንግ ተርም አሴትስ ከሆነ ፐርማነንት ከረንት አሴትስ የምንላቸው የአንድ ካምፓኒ አሴቶች ሆነው ሆልድ ተደርገው ኮንቲኒየስ በሆነ ቤዝ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ በዚህ በሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ደግሞ ምን የሚያደርጉ ፋይናንስ ሊደረጉ የሚችሉ ናቸው። ሶ ይሄ አሪፍና ተተክለኛ መልስ ነው። ዲጋ ቴምፖራሪ ኤንድ ፐርማነንት ይላል። ቴምፖራሪ የሚለውን በተመሳሳይ በተቻለ አቅም በሾርት ተርም ፋይናንሲንግ ምን ቢደረግ ፋይናንስ ቢደረግ ሪኮመንድ ይደረጋል። ስለዚህ አነሰሰሪ ኢንተረስት ኮስት እንዳይወጣ ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ፎር ኮሽን ናምበር 2 ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ፊክስድ አሴት ኤንድ ፐርማነንት ከረንት አሴት በሎንግ ተርም ፋይናንሲንግ ቢዳኙ ወይም ደግሞ ፋይናንስ ቢደረጉ በጣም ጥሩና የአንድ ድርጅት ኢፌክቲቭ እና ኤፊሽንት የሆነ የካፒታል ስትራክቸር እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኮሽን ናምበር 3 ABC company considering replacing a machine, the following data are available as presented in the table below. So the following provided in the table is a sunk cost. What is the difference between keeping the old machine and replacing the old machines? ነሚላይ እንግዲህ ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው? አንድ ድርጅት ABC የሚባል ድርጅት ኦልድ ማሽን አለው። ይሄንን ኦልድ ማሽን ሪፕሌስ ለማድረግና ለመተካት ነው የፈለገ። ሪፕሌስ ለማድረግ የሚወጣ ወጪ አለ። ኦልድ ማሽኑ ደግሞ ያለው የተሰጠ ምን አለው ወጪ አለ። ኦሪጂናል ኮስት ኦፍ ዘ ኦልድ ማሽን 90,000 ያሳያል። የሪፕሌስመንት ማሽኑ ደግሞ ኦሪጂናል ኮስቱ 70,000 ብር ነው። የኦልድ ማሽኑ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፉ 20 ዓመት ሲሆን የአዲስ ሪፕሌስ የሚደረገው ማሽን ደግሞ 10 ዓመት ነው። ከረንት ኤጅ ኢን ኢየርስ ያ ማለት ኦልድ ማሽንስ የምንለው አሁን ላይ 10 ዓመት ዩዝፉል ላይፍ አለው። 10 ዓመት ኦልሬዲ አገልግሏል። ቡክ ቫልዩ አሁን ላይ 50,000 አለው። ዲስፖዛል ቫልዩ 16,000 ብር አሁን ላይ አለው። ዲስፖዛል ቫልዩ ኢን 5 years ያልተሰጠም። አኑዋል ካሽ ኦፕሬቲንግ ኮስት የኦልድ ማሽን በየአመቱ 14,000 የሚጠጋ ኦፕሬቲንግ ኮስት አለው። ሪፕሌስመንት ደግሞ አዲስ ሪፕሌስ የሚደረገው ማሽን ደግሞ 8,000 የሚደርስ ምን አለው ኦፕሬቲንግ ኮስት አለው። ሶ እኛ ምንድነው የተጠየቅነው? ሪፕሌስ ማድረጉን ማሽኑ ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ነው የተጠየቅነው። ኤ ምንድነው የሚለው ብር 50,000 ሳንክ ኮስት and 74,000 in favor of keeping the old machines. old machine ኪፕ ቢያደርግ ቢቀጥል ጥሩ ነው ይላል። ቢ 70,000 ሳንክ ኮስት and ብር 74,000 in favor of replacing the old machine. ሲ ብር 50,000 and ብር 24,000 in favor of keeping the old machine. ዲ ብር 70,000 and ብር 24,000 in favor of replacing the old machines ይላል። ሶ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ምን እናደርግ? የመጀመሪያው ሲናሪዮቻችንን እንይ እስኪ። አንደኛ ኦልድ ማሽኑን ኪፕ ማድረግ ነው ጥሩ ወይስ ደግሞ ሪፕሌስመንት ማሽኑን ነው ወይ መተካት ጥሩ የሚለው ነገር እናያለን። ስለዚህ ዲተርማይን ኢፍ ኢት ኢዝ ፋይናንሻሊ ቤተር ቱ ኪፕ ዘ ኦልድ ማሽን ኦር ሪፕሌስድ፣ የትኛው ነው ፋይናንሻሊ ጥሩ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር የመጀመሪያ ስቴፓችን ምን ማለት ነው? ሳንክ ኮስቱን መለየት ነው። ሳንክ ኮስት ማለት እንግዲህ ኤ ኮስት ዳትስ ኦልሬዲ ኢንከርድ ባይ ዘ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ዳት ካን ኖት ቢ ሪከቨርድ ሪጋርድለስ ኦፍ ዘ ዲሲዥንስ ኦፍ ዘ ካምፓኒ። በአንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በአንድ ድርጅት ውሳኔ ሊመለስ ሪከቨር ሊደረግ የማይችል ኦልሬዲ የወጣ ወጪ ሳንክ ኮስት እንለዋለን። ስለዚህ ሳንክ ኮስት ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ምን ያሳድራል? ኢፌክት ያሳድራል ነው። ሶ ኢን ዲስ ኬዝ 50,000 የሚጠጋ ገንዘብ ወይም ደግሞ ቡክ ቫልዩ የምንለውን ኦልድ ማሽኑ
ካን ቢ ኮንሲደርድ አስ እንደ ሳንክ ኮስት ይቆጠራል። ኦልሬዲ መመለስ ስለማይችል ስለተጠቀመበት ኦልሬዲ የወጣ ወጪ ስለሆነ ቡክ ቫልዩ ያለው 50,000 ወሪኮሊ ሳንክ ኮስት ስንለዋለን ነው። ሁለተኛ ካልኩሌት ዘ ፊቸር ኮስት ኤንድ ቤኔፊት ፎር ኢች ኦፕሽንስ ከእያንዳንዱ የምናገኘውን ቤኔፊት እና የምናወጣውን ወጪ አስቀድመን አሁን ላይ ምን ማድረግ አለብን? ማወቅ አለብን። ለምን ፊቸር ኮስት ኤንድ ቤኔፊትስ ለዲሲሽን ሜኪንግ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ኮስቶች ስለሆኑ በተመሳሳይ ቤኔፊትም ሶ ኪፒንግ ዘ ኦልድ ማሽን ብናድርግ ወይም ደግሞ ኦልድ ማሽኑን ኦፕሬት እያደረገ የሚቆይ ከሆነ አኑዋል ኦፕሬቲንግ ኮስት ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት በየአመቱ 14,000 ብር ወጪ ስለምናወጣ 140,000 ኦፕሬቲንግ ኮስት ይጠይቀናል በ10 ዓመት ውስጥ። ዲስፖዛል ቫልዩ አፍተር 10 years ደግሞ ስንት ይኖረናል? 16,000 ብር ዲስፖዛል ቫልዩ ይኖረናል። ይሄንን ኦልድ ማሽን ሪፕሌስ ብናደርገው ደግሞ ኢኒሺያል ኮስት 70,000 ብር ያስወጣናል። አኑዋል ኦፕሬቲንግ ኮስት ደግሞ በ10 ዓመት በ8,000 ማለት ነው 80,000 ብር ያስወጣናል። ስለዚህ ዲስፖዛል ቫልዩ ኦፍ ዘ ኒው ማሽን አፍተር 10 years ጊቭን አልተሰጠንም። ነገር ግን ኢት ሜይ ቢ ሊሰጠን ይችላል። ስላልተሰጠን ዜሮ ብለን ወይም ደግሞ ኔግሊጂብል ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ አሁን ሁለቶችን እናወዳድራለን። ኦልድ ማሽን ኪፕ ብናደርግ የምናገኘው ቤኔፊት እና የምናወጣው ወጪ አለ። ኦልድ ማሽኑን ሪፕሌስ ብናደርግ ደግሞ የምናወጣው ወጪ አለ፣ የምናገኘው ቤኔፊት አለ። እነዚህ ሁለቶችን ነው የምናወዳድረው። ስለዚህ እንዴት እናነጻጸር ሲባል ዲስፖዛል ቫልዩ የምናገኘው ጥቅም መጨረሻ ላይ ሲደመር ሴቪንግ ኢኒሺያል ኮስት አሁን ላይ ሴቭ የምናደርገው ብር አለ ወይስ የለም የሚለው እናያለን። ስለዚህ ኪፒንግ ዘ ኦልድ ማሽን ብናደርግ ዲስፖዛል ቫልዩአችን 16,000 ብር ከ10 ዓመት በኋላ እናገኛለን። ሲደመር ሴቪንግ ኢኒሺያል ኮስት ላይ ምን ያህል ለምንቆጠበው? ምክንያቱም ኦልዲን ኦልሬዲ ኪፕ ብናደርግ 140,000 የሚጠጋ ምን አለን? ኮስት አለ እናወጣለን። 14,000 ብር በ10 ዓመት 140,000 ብር እናወጣለን። ይሄንን አዲሱን ሪፕሌስ እናደርግ ብንል ደግሞ ኢኒሺያል 70,000 ብር አለ፣ ኦፕሬቲንግ ኮስት 80,000፣ አጠቃላይ ስንት ይሆናል? 150,000። ስለዚህ 150,000 ሲቀነስ 140,000 የስንት ሺህ ብር? የ10,000 ብር ሴቭ እናገኛለን። ኦልሬዲ ምን ብናደርገው? ይሄንን ኦልድ ማሽን ኪፕ ብናደርገው። ስለዚህ 16,000 ሲደመር 10,000 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 26,000 ብር ይሰጠናል። 26,000 ብር። ስለዚህ ቶታል ቤኔፊት ማይነስ ሳንክ ኮስትስ ይሄ ቶታል ቤኔፊታችን ነው። ነገር ግን ድርጅቱ ኦልሬዲ ያወጣው ምን አለ? ሳንክ ኮስትስ አለ። ቡክ ቫልዩ የምንለው 26,000 ሲቀነስ ቡክ ቫልዩአችን ስንት ነው? 50,000 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 24,000 ይመጣል። ኔጌቲቭ 24,000 ነው ማለት በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው? ኪፒንግ ዘ ኦልድ ማሽን ዊድ ሪዛልት ኢን ኔጌቲቭ ዲፈረንስ ኦፍ 24,000። ኦኬ ይሄንን ኦልድ ማሽን ምን ማድረግ ኪፕ ማድረግና እንዲሰራ እንዲቀጥል ብናደርግ ጥሩ ነው የሚያሳየው። ለምን replacing the old machine would be more financially beneficial in the long run በሚመጣው ጊዜ እንን ኦልድ ማሽን ኪፕ አድርገን ራን እያደረግን ኦፕሬት እያደረግን ብንቀጥል ከፋይናንሻል አንግል ጥሩ ነው፣ ለኛ ቤኔፊት ይሰጠናል። አዲስ የሆነ ግን ሪፕሌስ እናድርግ ብንል ወጪ ያስወጣናል። ስለዚህ ጥሩ የሆነ ስለሆነ ኦልድ ኪፕ ማሽን ማድረጋችን በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን ኦልድ ማሽን ኪፕ ማድረግ አለብን ነው። እዚህ ጋር ልናያቸው የምንችል መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛ ሳንክ ኮስትስ ኢሪሌቫንት ነው ለዲሲሽን ሜኪንግ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ኦል ፊቸር ኮስት ኤንድ ቤኔፊት ኮምፔር መደረግ አለባቸው። ትክክል ነው። ቹዝ ኦፕሽን ዳት ማክሲማይዝ ሎንግ ተርም ፋይናንሻልስ፣ ሎንግ ተርም ፋይናንሻል ቤኔፊት ለድርጅቱ ሊሰጥ የሚችለው ነገር ነው ሁሌ ምን ማድረግ የምንችለው የምንመርጣው። በዚህ አንግል ኪፒንግ ዘ ኦልድ ማሽን ጥሩና ትክክል ነው። ወይም ደግሞ በሌላ አንግል መስራት እንችላለን። እንዴት አድርገን አኑዋል ካሽ ኦፕሬቲንግ ኮስት ፎር ሪሜኒንግ 10 years ፎር ኦልድ ማሽንስ ምን ያህል ነው የሚለውን ስናይ 140,000 ብር ነው። ዲስፖዛል ቫልዩ አፍተር 10 years 16,000 ብር ነው። ሪፕሌሲንግ ዘ ኦልድ ማሽን ኢኒሺያል ኮስት ኦፍ ዘ ኒው ማሽን 70,000 ብር ያስወጣል። አኑዋል ኦፕሬቲንግ 80,000 ብር ያስወጣል። ዲስፖዛል ቫልዩ አፍተር 10 years ምንም ስላልተሰጠን ዜሮ ብለን እንወስዳለን። ስላልተሰጠን ነው እንጂ በፕራክቲካ ግን መሰጠት አለበት። ዲፈረንሱን ስናይ 16,000 ቡክ ቫልዩ አለን። እንደገና ደግሞ ኢኒሺያል ኮስቱ ልናወጣበት የነበረው 70,000 እንደምራለን። ሲቀነስ ደግሞ 140,000 እንደገና ደግሞ የዚህን 80,000 ስንቀንስ እንት ይመጣል 86,000 ብር ሲቀነስ የሁለቶች ዲፈረንስ 60,000 አጠቃላይ 26,000 እናገኛለን። 26,000 ሲቀነስ ሳንክ ኮስቱን 50,000 ስናደርገው 24,000 ተመሳሳይ ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። በሁለቱም መንገድ ብንሰራው ትክክለኛ መልስ ነው የሚሰጣል። ስለዚህ ይሄ ድርጅት ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ስናይ ትክክለኛ መልሱ ምንድነው መሆን ያለበት የሚለውን ስናይ ማለት ነው ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሳንክ ኮስቱ 26,000 አይ ሚን 50,000 እና ኔጌቲቭ 24,000 ስለመጣ ትክክለኛ መልሳችን ምን መሆን አለበት? ሲ መሆን አለበት ነው። ምን ይላል ሲ? ብር 50,000 and ብር 24,000 in favor of keeping the old machines። ምን ማለት ነው? ድርጅቱ አሁን ባለው የ50,000 ብር የሳንክ ኮስቱስ 24,000 ብር የሚጠጋ አጠቃላይ ገንዘብ in favor ሊያገኝ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፋይናንሻሊ ቤኔፊት ሊያገኝ ይችላል። ምን ካደረገ? when keeping the old machines old machine ኪፕ የሚያደርግ ከሆነ ጥቅም ሊያገኝ ይችላል። ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው።
Question number 4 ጋር እንሂድ እስኪ። which of the following statement about cost of capital is incorrect? ስለ cost of capital ስህተት የሆነው የትኛው ነው? A company target capital structure affect its weighted average cost of capital. B, weighted average cost of capital calculation should be based on the after tax cost of all the individual capital component. C, if a company tax rate increase then all else equals it weighted average cost of capital will increase. D, flotation cost can increase the weighted average cost of capitals. ስለዚህ ኮስት ኦፍ ካፒታል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ኮስት ኦፍ ካፒታል ምን አይነት ናቸው? ኮስት ኦፍ ደብት ምንላቸው፣ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ፣ ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክስ፣ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክስ ምንላቸው የፋይናንሻል ማኔጅመንት ትምህርት ነው። እዚህ ጋር ጥያቄ ወጥቶ ያገኘ ነው። ስለዚህ ምንድነው ምርጫዎች የሚለውን ነገር እስኪ አንድ ባንድ እንያቸው። የመጀመሪያው ምን ይላል? ኤ ካምፓኒ ታርጌት ካፒታል ስትራክቸር አፌክት ኢትስ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል። ይሄ ምንም ስህተት የለውም፣ ትክክል ነው። ለምን የአንድን ድርጅት ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል የድርጅቱ ታርጌት ካፒታል ስትራክቸሩ ባይ ዲፎልት ምን ያደርገዋል? አፌክት ያደርገዋል። ከፍተኛ የሆነ ፋይናንሲንግ ላይ ያለ ድርጅት ከፍተኛ የሆነ ኮስት ኦፍ ደብት ሊኖረው ይችላል። ኦኬ ሶ ባይ ዲፎልት ምን ያደርጋል? አፌክት ያደርጋል። ሶ the weighted average cost of capital takes into account for the proportions of debts and equity in a company in a company capital structures የድርጅቱ ካፒታል ስትራክቸር ላይ ማለት ነው ጥሩ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል። ስለዚህ when the change ስናደርገው የካፒታል ስትራክቸርን ያንድን ድርጅት ካፒታል ስትራክቸርን በቀየር ነው ቁጥር ኦቨርኦል weighted average cost of capital ላይ የሚኖረው ኢፌክትን በተመሳሳይ ነገር ይቀየራል። ስለዚህ ትክክል ነው። B, weighted average cost of capital calculation should be based on the after tax cost of all the individual capital components እንላለን። ይሄም በተመሳሳይ ትክክል ነው። weighted average cost of capital calculated የሚደረገው after tax of cost debt እና cost of equity ነው። ከዛ በኋላ ነው ምን የሚደረገው? calculate የሚደረገው። ስለዚህ after tax cost of debt is considered because interest payment are tax deductible። ለምን መንግስት እያንዳንዱ ግለሰብ ለመንግስት የሚከፍለው ምን አለ? ታክስ አለ። ይሄ ታክስ ደግሞ በተለይ ደግሞ ስለ ኢንተረስት ፔመንት ስናወራ ታክስ የሚከፈለው አፍተር ኢንተረስት ፔመንት ነው። ድርጅቱ ያለበትን ኢንተረስት ከከፈለ በኋላ ነው እንደገና ግብር የሚጣለው። ስለዚህ ኢፌክት ያሳድራል ወይ? አለው። ስለዚህ አፍተር ታክስ ለሚጣለው የሚለው ትክክል ነው። ሲጋ ምን ይላል? ኢፍ ኤ ካምፓኒ ታክስ ሬት ኢንክሪዝ የድርጅቱ ታክስ ሬት ሲጨምር ይላል ኦል አዘር ቲንግስ ሪሜን ኮንስታንት ማለት ነው ኢትስ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል ዊል ኢንክሪዝ። ይሄ በጣም ስህተት ነው። ምን ማለት ነው? የድርጅቱ ታክስ ሬት በጨመረ ቁጥር ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታልም ይጨምራል የሚለው ኢንክሪዝ ታክስ ሬት መምጣቱ አፍተር ታክስ ኮስት ኦፍ ደብትን ይቀንሰዋል እንጂ አይጨምረው። በሌላ አገላለጽ ኮስት ኦፍ ደብትን የሚቀንሰው ከሆነ ደግሞ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታልን ባይ ዲፎልት ምን ያደርጋል? ይቀንሳል እንጂ አይጨምርም። ስለዚህ አዘር ቲንግስ ሪሜን ኮንስታንት ኢፍ የካምፓኒ ታክስ ሬት ኢንክሪዝ ኮስት ኦፍ ደብት በተለይ አፍተር ታክስ ኦፍ ኮስት ኦፍ ደብት የምንለው ምን ያደርጋል? ሚኒማይዝ ይሆናል፣ ይቀንሳል። ኮስት ኦፍ ደብት ቀነሰ ማለት ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታልን ባይ ዲፎልት ይቀንሳል። ሶ ይሄ ስህተት ነው። ስለዚህ ኖት ኮሬክት ስለሚል ሲ ትክክለኛ መልሳችን ነው። ዲጋ ያለው ፍሎቴሽን ኮስት ካን ኢንክሪዝ ዘ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል ኦፍ ዘ ካምፓኒ ትክክል ነው። ፍሎቴሽን ኮስት ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አዲስ ስቶክስ አዲስ ሴኩሪቲስ ኢሹ ሲያደርግ ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የሚወጡ ኦቨርኦል የሆኑ ኮስቶች ናቸው። ሶ እነዚህ ኮስቶች ደግሞ የዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታልን እንዲጨምርም እንዲቀንስም ያድርጉ ስለሚችሉ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ስለዚህ ስህተት የሆነው ስለ ኮስት ኦፍ ካፒታል ሲ ነው ማለት ነው። ኮሽን ነምበር 5 አምስተኛ ጥያቄ ምን ይላል? ራይስ ኢንዱስትሪ ኦውንስ ኤ ማኑፋክቸሪንግ ፕላንት ኢን ኤ ፎሬን ካንትሪ ፖለቲካል አንረስት ኢን ዘ ካንትሪ ኢንዲኬት ዳት ራይስ ሹድ ኢንቨስቲጌት ፎር ፖሲብል ኢምፓየርመንት ቢሎው ኢዝ ኢንፎርሜሽን ሌተር ቱ ዘ ፕላንት አሴትስ ዜር ኢን ሚሊዮንስ። ራይስ የሚባል ኢንዱስትሪ የራሱ የሆነ ማኑፋክቸሪንግ ፕላንት አለው ኢን ኤ ፎሬን ካንትሪ። ነገር ግን ፖለቲካል ስቴቢሊቲ ስለሌለ ምን አደረገ ነው? ኢንቨስቲጌት አደረገ። ምን አይነት ኢንቨስቲጌት ነው? የኢምፓየርመንት ያለው ዋጋ የአሴቱ ዋጋ አንኤክስፔክትድ በሆነ መንገድ እየቀነሰበት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከታች የተዘረዘሩ በሚሊዮን የተሰጡ ገንዘቦች አሉ። ለምሳሌ ቡክ ቫልዩ 190 ሚሊዮን አለን። አንዲስካውንትድ ነው ሰም ኦፍ ፊውቸር ኤስቲሜትድ ካሽ ፍሎው 210 ሚሊዮን አለን። ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ፊውቸር ካሽ ፍሎው 195 ሚሊዮን አለን። ፌር ቫልዩ ኦፍ ለስ ኮስት ቱ ሴል ኢስ ዲተርማይንድ በአፕሬዛል የተለየው ዋል ኳሊቲ ምን ይባላል? ሪከቨሪብል አማውንት የምንለውን ማለት የምናወዳደርበት ነው። አንዱ 180 ሚሊዮን አለው። ሶ the amount of impairment loss that rise should recognize as line ምን ማለት ነው? ይሄ ድርጅት ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለበት ኢምፔርመንት ስንት ነው? እንግዲህ ይሄን ለመስራት ኢምፔርመንት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ኢምፔርመንት ማለት ምን ማለት ነው? ኢምፔርመንት ማለት አንኤክስፔክትድ የሆነ ምንድነው ሎዝ ነው፣ ወይም ደግሞ የአንድ ድርጅት አሴቶች ሳይጠበቅ ባላቸው የሚቀንስ ከሆነ ዋሪኮሊት ኢምፔርመንት እንለዋለን። ስለዚህ
ቡክ ቫልዩ 190 ሚሊዮን ነው ያለን። ዲስካውንትድ ሰም ኦፍ ፊውቸር ኤስቲሜትድ ካሽ ፍሎ 210 አለን። ፕሬዘንት ቫልዩ ፊውቸር ካሽ ፍሎ 195። እነዚህ እናወዳደራቸዋለን። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ኖ ኢምፔርመንት ነው። ለምን የሚለው እናያለን። ኢምፔርመንት ኦፍ አሴት ኦከር የሚያደርገው ሁሌም ኬሪንግ አማውንቱ ከሪከቨሪብል አማውንት ሲበልጥ ነው። ኬሪንግ አማውንት ምንለው በዚህ አንግል የትኛው ነው? 190 ሚሊዮን የሚለው ቡክ ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ when the carrying value of the company will ደግሞ the carrying value of the asset ከሪከቨሪብል አማውንት የሚበልጥ ከሆነ ሪከቨሪብል አማውንት ማለት ደግሞ higher of this fair value and what less to cost of value anyways ገበያ ላይ ያለው አሁን ትክክለኛ ቫልዩ እና ድርጅቱ ኦልሬዲ ያ አሴቱ ማለት ነው ተጠቅሞ አሁን ላይ እኛ ቫልዩ ምን ያህል አማውንት የሚለውን ነገር ስንለይ ዋሪኮሊቲ ምን ይባላል? ሪከቨሪብል አማውንት ስንለዋለን። ገበያ ላይ ያለው ፌር ቫልዩ ይባላል። ቫልዩ ኢን ዩዝ ምንለው ደግሞ አሁን ላይ የድርጅቱ ላይ ኤክስፔክትድ የሆነ በነፊት ወደፊት ይዞ ሊመጣው የሚችለውን እና እኛ የገመት ነው ይሄን ያህል የሆነ ቫልዩ አለ ብለን የምናውቀው ነው። ስለዚህ ሁለቶችን እናወዳድራለን። ስለዚህ እነዚህን ስናወዳድር ሲንስ the book value 190 ሚሊዮን ነው undiscounted estimated cash flow ምንለው ደግሞ 210 ሚሊዮን አለን። አንድ ፌር ቫልዩ ለስ ኮስት ደግሞ 180 ሚሊዮን አለን። ስለዚህ 210 እና 100 ፕሬዘንት ቫልዩ ፊቸር 195 ነው። ሁለቶችን ስናወዳድራቸው 210 ሚሊዮን ይበልጣል። ስለዚህ አሁን 210 ሚሊዮን ከፕሬዘንት ቫልዩ ደግሞ ወደ 95 ሚሊዮን ተቀይሮ የመጣው ማለት ነው። 195 እና 180 ስናወዳድራቸው 195 ይበልጣል። ስለዚህ 190 እና 195 ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው? ቡክ ቫልዩ 190 ነው፣ ፌር ቫልዩ ደግሞ 195 አለን። ስለዚህ ሁለቶችን ፕሬዘንት ቫልዩ ደግሞ ቫልዩ ኢን ዩዝ ከሁለቶች ሲናነጻጸር 195 ስለሚበልጥ 195ን ከ190 ጋር የምናወዳድራቸው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ማን ይበልጣል? 195 ይበልጣል ወይም ደግሞ ፌር ቫልዩ ይበልጣል። ስለዚህ ፌር ቫልዩ ከኬሪንግ ኮስቱ ሁሌም የሚበልጥ ከሆነ ምንም አይነት ኢምፔርመንት አይሰራም። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን there is no impairment ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ assuming that a client has encountered a bill 500,000 fraud and the auditor percentage of responsibility established at 10%, while the company itself was responsible for the other 90%, under which approach to liability the auditor most likely to avoid liability entirely? እንግዲህ ይሄ ድርጅት ወይም ደግሞ አንድ ኦዲተር 500,000 የሚጠጋ አንድ ክላይንት ምን አድርጓል? አጭበርብሯል። በዚህ ሂደት ኦዲተሩ የተሳተፈበት ወይም ደግሞ ኃላፊነት ያለበት 10% ነው። 90%ን ደግሞ ድርጅቱ ኃላፊነት ይወስዳል። ይሄንን አፕሮች ተከትለን አፕሮች ቱ ሊያብል ተከትለን ኦዲተሩ ሊያቢሊቲ ኢንታይርሊ አቮይድ ማድረግ የሚችለው ምን ይባላል? አንደኛ አብሶሉት ኔግሊጀንስ፣ ቢ ኮምፓራቲቭ ኔግሊጀንስ፣ ሲ ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ፣ ዲ ጆይንት ኔግሊጀንስ ይባላል የሚለው። ይሄንን ለመስራት ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ምን ይላል የሚለው ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ስለ ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ ሲያወራ ምን ይላል? liability is allocated based on what the degree of negligence of each party እያንዳንዱ ፓርቲ በሰሩት ስህተት ባደረጉት የኔግሊጀንሲ መጠን ተጠያቂ ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ ሂደት አሁን ኦዲተሩ ያለው 10% ነው ተከፍሎ ነው የተሰጠው በፐርሰንት ደረጃ፣ ድርጅቱ ደግሞ 90% ነው ሪስፖንሲብል የሚሆነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት በፐርሰንት ተከፋፍለው በሚሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ካልተወጡ ምን ይባላል? ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ ይባላል። ስለዚህ ለዚህ ለተሰራው ስህተት ትክክለኛ መልሱ የሚሆነው ማን ነው? ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ የሚለው ሲ ነው። ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ ሲሆን each party is responsible for each share of negligence እያንዳንዱ የሚጠየቀው ባለው ፐርሰንቴጅ ልክ ብቻ ነው። ለምሳሌ ይሄ ኦዲተር 10% ብቻ ነው የሚጠየቀው፣ ድርጅቱ ደግሞ 90% ኃላፊነት ይወስዳል ነው። ይሄ አንድና መሰረታዊ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ አብሶሉት ኔግሊጀንሲ የምንለው ምንድነው? ኤጋ ያለው አብሶሉት ኔግሊጀንሲ የምንለው one party entirely at fault ውስጥ ሆኖ ሙሉ በሙሉ አንዱ የሚጠየቅ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ኦዲተሩ ወይም ደግሞ ካምፓኒው 100% ኃላፊነት ወስዶ ፎልት ውስጥ ስህተት ሰርቶ ካገኘ ነው አብሶሉት ኔግሊጀንስ ይባላል። ኮምፓራቲቭ ኔግሊጀንስ ምንለው ላይክ እንደ ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ ተመሳሳይነት ባህሪ ያላቸው ነገር ግን ትንሽ ሌት የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ትንሽ ሌት አንደኛ በኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ ጀስት ኮንስታንት ናምበር ነው፣ የሆነ ፐርሰንቴጅ ነው። ኮምፓራቲቭ ኔግሊጀንስ ምንላቸው ግን አወዳድረን የሚበልጠውን ከፍተኛ የሆነ ፎልት ውስጥ ያለውን የምንወስድበት ነው። ጆይንት ኔግሊጀንስ ምንለው ደግሞ ጀስት ፖሲብል ኢኳል የሆነ ሪስፖንሲብል ሁሎችም 10 ከሆነ 10 50 ከሆነ 50 ተጠያቂ የሚሆኑ ከሆነ ኦዲተርና ካምፓኒ ዋሪኮሊ ጆይንት ኔግሊጀንሲ። ጆይንት ማለት ሁለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት ሁሉም ባለበት ሪስፖንሲብል የሚደረግ ከሆነ ዋሪኮሊ ኮምፓራቲቭ ኔግሊጀንስ እንለዋለን። አይ ሚን ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ እንለዋለን። ትክክለኛ መልሳችን ማን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። question number 7
ኤክስ ኦንስ 50% ኦፍ ዋይ ቮቲንግ ሼርስ። ኤክስ የሚባል ድርጅት የዋይን 50% ሼር ምን ያደረገ ቮት አደረገ ነው የሚለው። the board of director consists of 6 members 6 ሜምበሮች አሉት። ኤክስ 3ን ይመርጣል፣ ዋይ ደግሞ ሌሎችን ይመርጣል። the casting vote at meeting always lies with the director appointed by x. does x have control over y ይላል። እንግዲህ ኤክስ ኤንድ ዋይ የሚባል ሁለት ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች የኤክስ በተለይ የዋይን የ50% የቮቲንግ ሼር ወስዷል። ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር እያንዳንዳቸው 6 ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር አሉ፣ 3 ይመርጣሉ። ነገር ግን ኤክስ የሚባለው ድርጅት የመረጠው ነው ኦልዌይስ ምን የሚያደርገው አፕሩቭድ የሚደረግለት። ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ አፕሩቭድ የሚደረገውና የሆነ የማጆሪቲ ቮቲንግ ባይኖርም 3 ሁሎችን ቢመርጡ ግን ኤክስ የመረጠው አፕሩቭድ የሚደረግ ከሆነ ኤክስ ሃብ ኮንትሮል ኦቨር ዋይ አድርጓል ነው። ዳዝ ይሄ ማለት ኤክስን ኮንትሮል አድርጓል አይ ሚን ኤክስ ዋይም ኮንትሮል አድርጓል ያስብላል ወይ ነው የሚለው ጥያቄው። ኤ ኖ ኮንትሮል ኢዝ ኢኳሊ ስፕሊት ቢትዊን ኤክስ ኤንድ ዋይ ዜድ። ኖ ኮንትሮል አልተደረገም፣ ሁሎችም ተመሳሳይ የሆነ ኢኳል የሆነ ሼርን ያላቸው ነው የሚለን። ቢ yes x holds 50% of the voting power and has the casting vote at board meeting in the event that there is no majority decisions. ቢ ጋር ያለው ደግሞ yes does x have control over y የሚለው yes አድርጓል። x ሆልድ ያደረገው 50% ቮቲንግ ፓወር ነው። ነገር ግን ካስቲንግ ቮት ኦፍ ዳይሬክተር ደግሞ የሱ ምን አለው ባለሙሉ መብት ነው የሚለን ማጆሪቲ ዲሲሽን ባይሆን። ሲ ጋር ደግሞ no x owns only 50% of the entire ይላል the entity ይላል። ዲ ደግሞ no control can be exercised only through voting powers not through a casting votes ይላል። ሶ ትክክለኛ መልሱ ማን የሚሆን ይመስላችኋል? ቢ ነው። ቢ it accurately reflects the concept of control in a specific scenario. ትክክለኛ የኮንትሮሊንግን ኮንሰፕት የሚገልጽልን ቢ ነው። ኤ ጋር ያለው no control is equally ስለሚለን this incorrect ነው። ለምን ኤክስ ዋይ ዜድ የሚል ምርጫ ሲጀመር እዚህ ጋር አልተሰጠንም። ሶ ይሄ ምንም አያስኬድም። ቢጋ yes x hold 50% of the voting power ወስዷል፣ ትክክል ነው። and had the casting vote አለው። ስለዚህ ምንም እንኳን የማጆሪቲ ዲሲሽን ውስጥ ባይሆንም x 50% voting power ወስዷል። x አፖይንት ያደረጋቸው ከስድስቶቹ ቢሆንም ነገር ግን የሚጸድቅለት የሱ ነው። ስለዚህ ምን አለው በዲሲሽን ሜኪንግ ኢን ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ኢፌክቲቭ የሆነ ኮንትሮል አለው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችሁ ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሰባተኛ ጥያቄ ቢ ብለን እንሄዳለን። ሶ ሰባተኛ ጥያቄ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስምንተኛ ጥያቄ Slay company had a Swiss franc receivable resulting from export to Switzerland and a Mexican peso payable resulting from import from Mexico, and Slick recorded foreign exchange losses related to both its franc receivable and peso payable. How did the foreign currency increase or decrease in their value from the date of the transactions to the settlement dates? እንግዲህ ይሄ ስሊክ የሚባል ድርጅት ሁለት ነገሮች አሉት። አንደኛ ስዊዝ ፍራንክ በስዊዝ ፍራንክ ሪሲቨብል አለው። ሁለተኛ ደግሞ በስዊዘርላንድ አይ ሚን ፍሮም ሪዛልቲንግ ፍሮም ኤክስፖርት ወደ ስዊዘርላንድ ኤክስፖርት ሲያደርግ በስዊዝ ፍራንክ ማለት ነው ሪሲቨብል አለው። ሁለተኛ ደግሞ ከሜክሲኮ ኢምፖርት ሲያደርግ ፔብል አለው የሚከፈል በሜክሲኮ ፔዞ የሚባል ገንዘብ ማለት ነው። አሁን ይሄ ድርጅት ፎሬን ኤክስቼንጅ ሎዝ ጋጋጥሞታል ነው። ሶ አጋጥሞት ሪሌትድ ቱ ቦዝ ኢትስ ፍራንክ ሪሲቨብል ሊሆን ይችላል። ኢት ሜይ ቢ ፔሶ ፔብልስ ሊሆን ይችላል። ሶ ሃው ዲድ ዘ ፎሬን ከረንሲ ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ኢን ብር? እንዴት ነው በብር ላይ ያላቸው ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን ለመስራት የተዘረዘሩ ምርጫዎች አሉ። ዲክሪዝ ፍራንክ፣ ኢንክሪዝ ፔሶ፣ ዲክሪዝ ፍራንክ፣ ዲክሪዝ ፔሶ የሚላለን። ይሄን ለመስራት ስዊስ ፍራንክ ሪሲቨብል ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ እስኪሚው ልብ በሉ። ኢፍ ስሊክ ሪከርድድ የፎሬን ኤክስቼንጅ ሎዝ ኦን ዲስ ፍራንክ ሪሲቨብል፣ ይሄ ድርጅት ሪሲቨብል ማለት ተሰብሳቢ ገንዘብ ነው። ኦልሬዲ ኤክስፖርት ያደረገ ድርጅት ነው። ነገር ግን ኦልሬዲ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሎዝ አጋጥሞታል። ፎሬን ኤክስቼንጅ ሎዝ አጋጥሞታል ማለት ምን ማለት ነው? the value of the Swiss franc እንሷል ማለት ነው። መጀመሪያ ሲሰጥበት ከነበረው በኋላ እየተሰበሰበ ነው የሚሄደው አይደል? ኦን ክሬዲት ሽያጭ ሲኖር አሁን ልንሸጥ ነው ወደፊት እንሰበስባለን። ስለዚህ አሁን ከሸጥንበት ዋጋ ወደፊት ኦልሬዲ ስንሰበስብ ምን አድርጓለው? የስዊስ ፍራንክ እንሷል ከብር አንጻር ስናየው። ስለዚህ በዴት ኦፍ ትራንዛክሽን ላይ ስለቀነሰ አንድ ፍራንክ ስዊስ ፍራንክ ዲክሪዝ አድርጓል ሎዝ ካጋጠመው። ሁለተኛ ደግሞ የሜክሲኮ ፔሶ ፔብል ነው። ፔብል ማለት እዳን። ስለዚህ አት ዘ ታይም ኦፍ ወይም ደግሞ ፍሮም ዘ ዴት ኦፍ ትራንዛክሽን ቱ ዘ ሴትልመንት ዴት ስናየው ያለበት እዳ ኦልሬዲ ኪሳራ ውስጥ የሚከተው የምንዛሪ ሲጨምር ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው?
the value of the Mexico peso increased compared to the ብር ከብር አንፃር ስናዩ የሜክሲኮ የመገበያ ገንዘብ ቫልዩ ተጨመረን የምንከፍለው ገንዘብ ምን ይልብናል ይጨምርብናል። ስለዚህ የሜክሲኮ ፔሶ ምን ያደርጋል ይጨምራል፣ የስዊስ ፍራንክ ደግሞ ይቀንሳል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል? ስዊስ ፍራንክ ዲክሪዝ ፔሶ ኢንክሪዝ የሚል ምርጫ ይሆናል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ኤ ፍራንክ ስዊስ ፍራንክ ይቀንስና የሜክሲኮን ደግሞ ምን ያደርጋል ይጨምራል የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል። ከምን አንግል ነው የምናየው? ከብር አንግል ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ድርጅት ነው ወደ ስዊዘርላንድ ኤክስፖርት አድርጓል፣ ከሜክሲኮ ደግሞ ኢምፖርት አድርጓል። ሪላቲቭ ቱ ከብር አንፃር ስናያቸው ወደፊት የኤክስቼንጅ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሎስ ካጋጠመው የኤክስፖርት ሲያደርግ ያደረገበት የውጭ ምንዛሪ ቀንሷል። ኢምፖርት ሲያደርግ ደግሞ የሚከፍለው በሜክሲኮ ገንዘብ ስለሆነ ኦልሬዲ ከነበረው ላይ ጨምሯል ማለት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ስምንተኛ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስምንተኛ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። Question number 9. Even the company use such process costing to account for the production of what plastic band. Direct materials are added at the beginning of process and conversion costs are incurred informally throughout the process. Beginning inventory ወደ 21 ሺህ አለን፣ 22 ሺህ ኮንቨርዥን ኮስት አለን። አፕሪል ኮስት ደግሞ 79 ሺህ ፎር ማቴሪያል እና 83500 ፎር ኮንቨርዥን ኮስት አለን። ስለዚህ ዱሪንግ አፕሪል 9400 የሚጠጉ አጠቃላይ ፕሮዳክቶች ተመርተዋል ወይም ኮምፕሊትድ ሆነዋል። ኤንዲንግ ወርኪንግ ፕሮሰስ 4700 ያሳያል። 100% በማቴሪያል አንግል ስናይ ኮምፕሊት ሆኗል። ከኮንቨርዥን ኮስት አንግል ስናይ ደግሞ 50% ኮምፕሊት ሆኗል። ስለዚህ the equivalent cost per unit for material using the weighted average cost of methods እንዴት ይሰራል ደግሞ ምን ያህል አማውንት ነው ለሚለው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ደረጃ ምን ማድረግ አለን? ኮስት ኦፍ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ምን ያህል አማውንት አለው የሚለው ማወቅ አለብን። ሶ ኮስት ኦፍ ቢጊኒንግ ማቴሪያል ፕላስ ኮስት ኦፍ አድድ ዊን ዘ ፔሪድ ሲካፈል ለኢኩቫለንት ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክሽን አካፍልን የምናገኘው ምን ይባላል? ዩኒት ኮስት ኦፍ ዋት ኢኩቫለንት ዩኒትስ ይባላል። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ማቴሪያል 21 ሺህ ብር ወጪ አውጣናል። ኮስት ኦፍ ደግሞ በዚህ አድ የተደረገ ስንት አለን? እቺኛው ቢጊኒንግ 21 ሺህ አለችን። አሁን ላይ ደግሞ አድ ያደረግነው ምን ያህል ገንዘብ ነው የሚለውን ስናይ ደግሞ 79 ሺህ አለን። 79 ሺህ ኮንቨርዥን ኮስት ደግሞ 83 ሺህ አለን። 21 ሺህ ለማቴሪያል፣ ይሄኛው ደግሞ ለኮንቨርዥን ኮስት ቢጊኒንግ 22 ሺህ አለን። ሶ ሁለቶችን ወደዚህ እናምጣ። ኮስት ከማቴሪያል አንግል የተጠየቅነው ለማን ነው? ዩኒት ፎር ማቴሪያል የማቴሪያልን ብቻ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ የማቴሪያልን ብቻ ስለሆነ ምን እናደርጋለን? 21 ሺህ ሲደመር 79 ሺህ ብለን እንወስዳለን። አጠቃላይ 21 ሺህ ሲደመር 79 ሺህ ምን ያህል አማውንት ነው የሚለው እኔ 21 ሺህ ሲደመር 79 ሺህ ስንት ነው? 100 ሺህ ነው። ስለዚህ ኢኩቫለንት ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክሽን ደግሞ ዩኒትስ ኮምፕሊትድ እየተደረገ ስንት አለን? 9400 ሲደመር ኢንዲንግ ወርኪንግ ፕሮሰስስ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዳይሬክት ማቴሪያል 4700 ኮምፕሊትድ ስለሆነ ሙሉን እንወስዳለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 9400 ሲደመር 4700 14100 ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር ያገኘነው 21000 ሲደመር 79000 ማለት 100 ሺህ ነው ብያችኋለሁ። ሲካፈል 14100 እናገኛለን። ስለዚህ መጨረሻ ላይ 100 ሺህን ስናካፍለው ለ17 ማለት ነው 7.09 ይሆናል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ትክክለኛ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቢ ኦፕሽን ቢ ያለው ትክክለኛ መልስ ስለሆነ ቢ ብለን እንሄዳለን። ሶ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም ሲሰራ በተለይ ደግሞ ኢኩቫለንት ዩኒትን ዌይትድ አቨሬጅ ሜትድ ሊጠቀም ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ምን ሊጠቀም ይችላል? ኮስት ኦፍ ደብት ሊጠቀም ይችላል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ እስኪኔ ፎር ኢት ኢዝ ፊዚካሊ ኤንዲንግ ሴፕቴምበር 30 2020 መስከረም 30 2020 ቲዩን ሲቲ የሚባል 500 ሚሊዮን ፕሮፐርቲ ታክስ ኢምፖዝ አድርጓል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ በ2020 የተሰበሰበ አጠቃላይ ገንዘብ ያሳያል። ከጁን 1 እስከ 19 እስከ ሴፕቴምበር 30 2019 ወደ 20 ሚሊዮን አካባቢ ገንዘብ ተሰብስቧል። ከኦክቶበር 1 እስከ 2019 ደግሞ ወደ ስንት ነው? ወደ 440 ሚሊዮን ተሰብስቧል። እዚህኛው 15 ሚሊዮን ከዲሴምበር 2020 በኋላ ደግሞ 4 ሚሊዮን ገንዘብ ተሰብስቧል። ምን ይላል? the city estimate that ብር 10 ሚሊዮን of that outstanding balance will be uncollected 10% I mean 10 ሚሊዮን የሚጠጋው ገንዘብ uncollectable ነው የሚለን። ስለዚህ for the fiscal year ending ሴፕቴምበር 30 2020 ላይ how much should ይሄ ካምፓኒ ፕሮፐርቲ ታክስ ሪቨኑ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለበት ኤስቲሜትድ ሪቨኑ ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ታክስ ሪቨኑ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለበት ምን ያህል አማውንት ነው የሚለን። ይሄንን ለመስራት እንግዲህ ምን የሚለው አይፈሬስ የሚለው ኮንሰፕቱን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ to determine the property tax revenue ይሄ ድርጅት ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለበት በጀነራል ፈንድ አንግል ማለት ነው ሴፕቴምበር 30 2020 ድረስ ሊጠቃለሉ የሚችሉ ገንዘቦችን ነው።
ሶ ምን እናደርጋለን? ሞዲፋይድ አክሩዋል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ባይ ዲፎልት ይጠቀማሉ። ስለዚህ ሞዲፋይድ አክሩዋል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ደግሞ ሜጀሬብል እና ሪኮግናይዝ አብሊብል ሲሆን ምን መደረግ ያለበት? ሪኮግናይዝ መደረግ ያለበት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሞዲፋይድ አክሩዋል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግን የምንጠቀም ከሆነ ሪቨኑ ሪኮግናይዝ መደረግ ያለበት መቼ ነው? ዌን ኢት ኢዝ አቬሌብል ኤንድ ሜጀሬብል። ሜጀሬብል እና አቬሌብል ሲሆን ሪኮግናይዝ ይደረጋል። ሚኒንግ ምን ማለት ነው? በዛው በፊዚካል አመት ውስጥ በተለይ ደግሞ በ60 ቀናት ውስጥ መሰብሰብ አለበት ነው የሚለው አይፋርስ። ስለዚህ ዲሴምበር 2020 ላይ 4 ሚሊዮን የሚል አለ። ይሄኛው ከመስከረም 2021 ግን ስለምንሰራ ምንድነው ኦልሬዲ ገቢ አይደለም ዲፈርድ ነው የሚሆነው። ኦልሬዲ ጊዜውን አልፏል። ከ60 ቀን በኋላ ሆኖታ። ስለዚህ አናጠቃልለው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምንድነው ታዲያ የሚሆነው የሚለውን ስናይ ጁን 1 ላይ የተሰበሰበ ስንት አለን? 20 ሚሊዮን አለን። ሴፕቴምበር 30 ላይ የተሰበሰበ ስንት አለን? 440 ሚሊዮን አለን። ኦክቶበር 1 2000 ላይ ደግሞ የተሰበሰበ 15 ሚሊዮን አለን። ስለዚህ አጠቃላይ ስደምራቸው ስንት ይመጣሉ? 475 ሚሊዮን ብር ይሄ ድርጅት ፕሮፐርቲ ታክስ ሪቨኑ ብሎ ይመዘግባል። ከኦክቶበር ዲሴምበር 2020 ላይ ተሰበሰበውን 4 ሚሊዮን ግን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? አንወስድም። ምክንያቱም አብሊብልም አይደለም ሜጀረብልም አይደለም። ስለዚህ ከዚያን ግን መልሳችን the correct answer is what C ብለን እንሄዳለን። 475 የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። 11ኛ ጥያቄን እንቀጥል። which of the following are the basic steps in the recording process? ከሚከተሉት መካከል የሪከርዲንግ ፕሮሰስ ቤዚክ ስቴፕ የሆነው የትኛው ነው? A analyze the transactions, enter the transaction in the journal and transfer the information to the general ledger. B enter the transaction in the journal, analyze the transaction and transfer the information to the general ledger. C analyze the transaction, enter the transaction in the financial statement and enter the transaction in the journal. ዲነን ኦፍ ዛባ ነው የሚለው። እንግዲህ የሪከርዲንግ ፕሮሰስ ትክክለኛ ስቴፓችን መጀመሪያ ትራንዛክሽኑን ወይም ግብይቱን አናሊሲስ መስራት አለብን። ግብይቱን አናላይዝ ካደረግን በኋላ ትራንዛክሽኑን እንመዘግባለን። ጆርናል ላይ ኢንተር እናደርጋለን። ጆርናል ላይ ከመዘገብን በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን? የመዘገብነውን ትራንዛክሽን ወይም ደግሞ ጆርናል ላይ የመዘገብነውን ትራንዛክሽን ወይም ግብይት ወደ ሌጀር ምን እናደርጋለን? ፖስት እናደርጋለን። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ከሌጀር በኋላ አድጀስትድ ትራያል ባላንስ፣ አድጀስትድ ትራያል ባላንስ ከዛ ፋይናንሻል ስቴትመንት እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ አካውንቲንግ ወደ 9 የሚደርሱ ስቴፖች አሉት ወይም ደግሞ አካውንቲንግ ሳይክል አለው። ሌሎች 3 ኦፕሽናል የሆኑ ስቴፖች አሉ። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ለዚህ ጥያቄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። 12ኛ ጥያቄ which of the following statement would be consistent with the burden in the hand dividend theory? ይሄ ደግሞ የፋይናንሻል ማኔጅመንት ትምህርት ነው። ምን ማለት ነው? ከሚከተሉት መካከል ከዚህ ቲዮሪ ጋር ሊሄድ የሚችለው the burden in the hand dividend theory ምን ይላል የሚለውን ነገር እኔ እስኪ ኤ investors are indifferent whether stock return come from dividend income or capital gain. B dividend are more certain than capital gain income. C maybe wealthy investors prefer corporation to defer dividend payment because capital gain produce greater after tax income. D dividends are less certain than capital gain የሚለን እዞ ይሄንን ለመስራት ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ደረጃ burden in the hand dividend theory ምንድነው የሚያሳየው የሚለውን ነገር እንይስት። ሶ ይሄ ቲዮሪ ምን ይላል? investors always preferring to receive dividend in the present than waiting for potential future capital gains. ምን ማለት ነው? በዚህ ቲዮሪ ምን ይላል? እያንዳንዱ ኢንቨስተር አሁን ላይ የሚያገኛትን እያንዳንዷን ዲቪደንድ ምን ያደርጋል? መቀበል ይፈልጋል። ወደፊት ከ1 ዓመት ከ2 ዓመት ከ3 ዓመት በኋላ ከሚጠብቅ አሁን ላይ ገንዘቡን ዲቪደንዱን ቢያገኝ ይመርጣል። ያ ማለት ታይም ቫልዩ መኒን በደንብ አስዩም ያደርጋል ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምንድነው የሚለውን ስናይ ቢ ምንድነው የሚለው? ዲቪደንድስ አር ሞር ሰርቴን ዳን ካፒታል ጌን ኢንካም። ኦኬ ኮንሲስተንት የሆነው ምንድነው ስለሚላል ዲቪደንድስ አር ሞር ሰርቴን፣ አሁን ላይ ሰርቴን መሆን አለበት። ወደፊት ገና አገኛለን ብለን ከምናስበው በላይ አሁን የምናገኘው ገንዘብ ሰርቴን ነው የሚለው ሰው ትክክለኛ ነው። ለምን ሞር ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው? ሞር ሰርቴን ካፒታል ጌን ላይ ሞር ኮንሲደርድ ያደርጋል። ምን ማለት ነው? ኢንቨስተር who follow these theories believe that receiving the dividend today provides a tangible and predictable return. አሁን ላይ የሚያገኙት ገንዘብ የሚጨበጥ የሚዳሰስና ፕሪዲክቲብል እና በቀላሉ ሊገመት ሪተርን ሊያስገኝላቸው የሚችል ነው። ካፒታል ጌን ግን ዲፔንድስ ኦን ዋት ፊውቸር ማርኬት ኮንዲሽንስ። ወደፊት የሚያገኙት የካፒታል ጌን ግን ወደፊት በሚፈጠረው የማርኬት ኮንዲሽን ላይ መሰረት ያደረገ ነው። ኢንሄረንትሊ አንሰርቴን ሊሆን ይችላል ቢኮዝ ፊውቸር ኢዝ አንሰርቴን ፕሮባቢሊቲ ስለሆነ አንሰርቴን ናቸው። አሁን ላይ የሚያገኙት ዲቪደንድ ግን ሰርቴን ነው። ሶ ይሄ ቲዮሪ ምን ይላል? ዲቪደንድ አር ሞር ሰርቴን ዳን ካፒታል ጌን ኢንካም ኢን ዘ ካሚንግ ዴይስ። ወደፊት ከምናገኘው ካፒታል ጌን አሁን ላይ የምናገኘው ዲቪደንድ ሰርቴን ነው ይላል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ኮሬክት አንሰራችን ቢ ነው። 13ኛ ጥያቄ
the principal borrower spenders in financial systems are government, foreigner, household, business. በቦሮወርስ ኤንድ ስፔንደርስ በፋይናንሻል ሲስተም ውስጥ ፕሪንሲፓል ቦሮወርስ ምንላቸው ተቀዳሚ ከበዳሪ ምንላቸው፣ ቀዳሚ ደግሞ ገንዘብን ኢንቨስት የሚያደርጉ እነማን ናቸው የሚለውን ስናይ ቢዝነሶች ናቸው። ቢዝነስ ምንላቸው ፋይናንሻል ኮርፖሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ፓርትነርሺፕ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሜቢ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ፣ ብቻ ግን በቢዝነስ ስም የተመዘገበ በሙሉ ነው። ሶ በፋይናንሻል ሲስተም ላይ ፕሪንሲፓል ቦሮወርስ ቀዳሚ ፕራይመሪ ምንላቸው ቦሮወር ምንላቸው ስፔንደር ምንላቸው ቢዝነስ ወይም ደግሞ ኮርፖሬሽንስ ምንላቸው ናቸው። ኢት ሜይ ቢ ቦሮ ያደርጋሉ ከፍተኛ ገንዘብ፣ ከዛ በኋላ እንደገና መልሰው ኢንቨስት ያደርጋሉ። ኤንድ አዘርስ ገቨርንመንት፣ ፎሪነርስ፣ ሃውስሆልድስ ምንላቸው ገንዘብ ሊበደሩ ይችላሉ፣ ግን ቀዳሚና ፕራይመሪ ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል ቦሮወርስ አይደሉም ከፋይናንሻል ሲስተም አንጻር ስናየው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? የዚህ ትክክለኛ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። 14ኛ ጥያቄ which of the following may not cast significant doubt about the going concern assumptions of the entity? አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በጣም ብዙ አሳምፕሽኖችን አሲም ሊያደርግ ይችላል። በተለይ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ አይኤፍአርኤስ ብዙ አሳምፕሽኖችን ያስቀምጣል። ከነዚህ አሳምፕሽኖች መካከል አንዱ ምንድነው? ጎይንግ ኮንሰርን አሳምፕሽን ነው። ስለዚህ ኖትስ የዚህ አሳምፕሽን ኖት ነው የሚላል። ስለዚህ ኤ changing in maybe changes in changing in legislation or government policy expected to adversely affect the entity. B pending legal or regulatory proceeding against the entity that may if successfully result in a claim that are unlikely to be satisfied. C non-compliance with capital or other statutory requirement. D the entity heavily used equity financing for investment in permanent assets ነው የሚለን። ስለዚህ ኖት ነው የሚለን ከእያንዳንዱ ምርጫ ከኤ ምርጫ ተነስተን እስኪኒ ኤ ምን ይላል? changing legislations መንግስት የተለያዩ ህጎችን ሲያወጣ ኢኩዊቲ ኢንቲቲውን አድቨርስሊ አፌክት ሊያደርገው ይችላል። ትክክል ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ጎይንግ ኮንሰርን አሳምፕሽን ግን ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ እስኪኒ ጎይንግ ኮንሰርን አሳምፕሽን ማለት ምን ማለት ነው? The entity will continue its operation in the coming years in the future without the need to liquidate or what others. አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለሚቀጥሉት አመታት ምንም አይነት ሊኩዊዴሽን ሳይፈጠር ወይም ደግሞ ራሱን ሳያከስም ለብዙ አመታት ሊቀጥል ይገባል የሚል አሳምፕሽን ዋሪክሉት ጎይንግ ኮንሰርን አሳምፕሽንስ ይባላል። በዚህ ሂደት እንግዲህ ጎይንግ ኮንሰርን አሳምፕሽን ላይ የማይገልጸው የትኛው ነው የሚለን። ስለዚህ ኤጋ ያለው ለምሳሌ ሌክስሌሽን ቢቀየር ገቨርንመንት አዲስ ፖሊስ ቢያወጣ ድርጅቱን አፌክት ሊያደርጋል፣ ህጋዊ ሰውነቱን ሊያሳጣው ይችላል፣ እንዳይቀጥል ሊያደርግ ይችላል። እንደዚህ አይነት ህጎች መውጣታቸው ቢጋ ያለው ፔንዲንግ ሌጋል ኦር ሰች ሬጉላቶሪ ሜቢ ፕሮሲድ አጌንስት ዘ ኤንቲቲ ዳት ሜይ ሰክሰስፉል ይላል። ይሄን በተመሳሳይ ጥያቄ ያስነሳል። ምክንያቱም ጎይንግ ኮንሰርን አሳምፕሽንን በተመሳሳይ አፌክት ሊያደርግ ይችላል። አንዳንድ ሌጋል እና ህጋዊ የሆኑ እርምጃዎች የሚወሰዱ ከሆነ ክሌም ካለው ሳቲስፋይድ ማይሆን ከሆነ ችግር ሊያስነሳ ስለሚችል ይሄን በተመሳሳይ አፌክት ሊያደርገው ይችላል። ሲጋ ያለው ነን ኮምፕላያንስ ዊዝ ካፒታል ኦር አዘር ስታቱተሪ ሪኳየርመንትስ ነው የሚለው። ነን ኮምፕላያንስ ዊዝ ካፒታል ወይም ደግሞ ስታቱተሪ ሪኳየርመንትስ ሜይ ኢንዲኬት ዛት ፋይናንሻል ዲፊካልቲ አጋጥሞታል ማለት ነው። የፋይናንሻል ዲፊካልቲ የፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ካስት ያደርጋል። ይሄን በተመሳሳይ ድርጅቱ ኮንቲኒው እንዳያደርግ ጎይንግ ኮንሰርን ኦልሬዲ እንዳይቀጥል ይሄም አንዱ የፋይናንሻል ዲፊካልቲ የፋይናንሻል ስቴቢሊቲ አንዱ መሰረታዊ ችግር ነው። ዲጋ ያለው ግን ምንድነው የሚለው? the entity heavily used equity financing for investment in permanent assets ይላል። አንድ ድርጅት ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ለፐርማነንት ኢንቨስትመንት መጠቀሙ ባይ ዲፎልት ጎይንግ ኮንሰርን አሲም ምን አያደርግም? አፌክት አያደርግም። ኦኬ አፌክት አያደርግም። ሊስት ነው። በጣም ከሌሎች አንግል ስናይ ያደርግ ይችላል፣ ግን በጣም ሊስት በጣም ትንሽ ነው። ሶ ብዙ ጊዜ እንደውም ኢንቲቲዎች ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግን ፎር ኢንቨስትመንት መጠቀም ኮመን ነው። ሶ it doesn't necessarily signal financial distress ድርጅቶችን ወደ ፋይናንሻል ዲስትረስ ውስጥ ላይ ከት ስለሚችል ያን ያህልም ችግር አያመጣም ነው። ሶ not significant ስለሚለን ትክክለኛ መልሳችን ያልሆነው ማን ነው ማለት ነው? ዲ ይሆናል ማለት ነው። 15ኛ ጥያቄ a bond with a maturity of less than 1 year is classified as which of the following? አንድ ቦንድ ማቹሪቲ ቫልዩ ከአንድ ዓመት በታች ከሆነ ምን ይባላል ለሚልን? ኤ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት፣ ቢ ሾርት ተርም ማርኬት ኢንስትሩመንት፣ ሲ ካፒታል ማርኬት ኢንስትሩመንት፣ ዲ 1 year ማርኬት ኢንስትሩመንት ነው የሚለን። ትክክለኛ መልሳችን ምንም ጥያቄ የለው መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንት ነው። የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኮርስ ላይ የምናገኘው ጥያቄ ነው። ስለዚህ መኒ ማርኬት ማለት ምን ማለት ነው? ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው? ቦንድ with a maturity of less than 1 year
ብዙ ጊዜ ምን ይባላል? መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንትስ ይባላል። በአንድ አመት ውስጥ ማቹሪቲ ቫልዩ የሚከፈል ከሆነ ነው። መኒ ማርኬት ስንል ደግሞ ኢት ሜይ ቢ ሾርት ተርም ደብት ሴኩሪቲ የምንላቸውን ነገር ሃይ ሊኩዲቲ የሆኑ ሎው ሪስክ ያላቸውን ነገር እንወስዳለን ያካትታል። ቦሮዊንግ ኤንድ ሌንዲንግ ላይ ብዙ ነገሮችን ላይክ ትሬዠሪ ቢል፣ ኮመርሻል ፔፐር፣ ሰርቲፊኬት ኦፍ ዲፖዚትስ፣ ሾርት ተርም ገቨርንመንት ኦር ኮርፖሬት ቦንድ የምንላቸው በሙሉ ምን ይባላሉ? መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንትስ እንላቸዋለን። ሶ ትክክለኛ መልሳችን 15ኛ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 16ኛ ጥያቄ the following statements are based on international accounting standard 41 agriculture ስለ ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 41 ላይ ስለ አግሪካልቸር ሊከገለጸ ነው የሚለው ኤ ምን ይላል? አንደኛ biological assets in the agricultural produce are initially measured at cost. B any change in the fair value less cost to sale of biological assets are included in other comprehensive income. ስለዚህ ሁለቱም ትክክል። ኤ ምን ይላል? both statements are false ናቸው። ሲ only statement 1 is true ነው የሚለው። ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 41 ስለ አግሪካልቸር የሚያወራው ፓራግራፍ ላይ ስለ ባዮሎጂካል አሴት እና ስለ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ያወራል። እና ምንድነው የሚለው? ባዮሎጂካል አሴትስ ኤንድ አግሪካልቸራል ፕሮዲዩስ አር ኢንቴንሽናሊ ሜጀርድ አት ኮስት ይላል። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ any changes in the fair value less cost to sale of biological assets are included in other comprehensive income ይላል። ስለዚህ both statements are false ናቸው ወይስ አይደል የሚለውን ስናይ ሁለቶችም ስህተት ናቸው። ስህተት ይዘዋል። ስህተታቸው የሚለው ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። አንደኛ biological assets and agricultural produce are initially measured at cost ስህተት ነው። ለምን? according to international accounting standard 41 ላይ ምንድነው የሚለው? biological assets are generally measured at fair values biological assets የሚለኩት በፌር ቫልዩ ነው። ሲሸጥ harvest ስናደርግ less maybe at fair value less cost to sell at the point of harvest ስናደርግ already biological assets ስንለካ ማለት ነው። በፌር ቫልዩ አሁን ላይ ባላቸው ገበያ ላይ ቫልዩ መለካት አለበት ነው። ስለዚህ fair value measurement more reflecting the economic benefit expected from the biological assets ከባዮሎጂካል አሴት ወደፊት የምናገኘው ቤኔፊት ስፔሻሊ ኢኮኖሚካል ቤኔፊት ምንለው ነገር ምን ያደርጋል? አሲሙ ያደርጋል። ስለዚህ ሜጀር መደረግ ያለባቸው ኢኒሺያል ኮስት አት ኮስት ነው የሚለው አንድ ይሄ ያፈርሰዋል። ሁለተኛ ጋር ያለው ደግሞ any change in the fair value less cost to sale of biological assets are included as a comprehensive income ነው የሚለው ይሄም በተመሳሳይ ስህተት ነው። ምክንያቱም change in the fair value less to cost of sale of biological assets ላይ ችግር ካለና ልዩነት ከመጣ ሪኮግናይዝ የሚደረገው እንደ ፕሮፊት እና እንደ ኪሳራ እንጂ እንደ other comprehensive income አይደለም። ስለዚህ IFRS ወይም ደግሞ AIS 41 ላይ የተገለጹት ምንድነው የሚለው? ባዮሎጂካል አሴትስ እና አግሪካልቸራል ፕሮዲዩስ ኢኒሺያል ሜጀር መደረግ ያለባቸው በፌር ቫልዩ ነው። አንድ ሁለተኛ ምንም አይነት ዲፈረንስ ከመጣ ደግሞ እንደ ፕሮፊት እና እንደ ኪሳራ ይቆጠራሉ ስለሚል ሁለቶቹም ስቴትመንት እዚህ ጋር የተገለጹት ምንድናቸው ማለት ነው? ስህተት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ማን ይሆናል? A both statements is both statements are false የሚለውን ነገር እንወስዳለን። 17ኛ ጥያቄ equity securities are carried by a corporation which are accounted for by recognizing the unrealized holding gain or loss as other comprehensive income and as a separate component of stockholder equity are equity security carried ቢደረግ በአንድ ኮርፖሬሽን recognized ሲደረግ unrealized የሆነ holding gain ወይም ደግሞ loss እንደ other comprehensive income እና እንደ separate component of stockholder equity ነው የሚለው ምን ከሆነ ነው የሚለው? አንደኛ A available for sale security where a company has holding of less than 20%. B trading security where a company has holding of less than 20%. C security where a company has holding of between 20 and 50. D more than 50 ትክክለኛ መልሳችን it is when available for sale security when a company has holding of less than 20%. so what የሚለው ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላይ ወይም ኮርፖሬሽን ስናይ holding of less than 20% ምንድነው የሚያመለክተው ከተባለ the company does not have significant influence or control አላደረገም ነው። ከ20% በታች ነው ማለት የኢንቨስቲውን አጠቃላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢንፍሉዌንስ ማሳደር አይችልም፣ ኮንትሮል ማድረግም አይችልም። በዚህ ሂደት unrealized የሆነ holding gain ወይም ደግሞ loss available for security recognize መደረግ ያለበት እንደ other comprehensive income ነው ወይም ደግሞ እንደ separate component of stockholder equity ወይም ደግሞ በራሱ financial statement ላይ ነው ማስቀመጥ ያለበት የሚለውን ይገልጻል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? correct answer 20% የሚለው ነው። less than 20 ትሬዲንግ ማድረግ ይላል። holding of less than 20% by default the company ሲኖረው ማለት ነው ሲግኒፊካንት የሆነ ኮንትሮል የለውም ብሎ ነው ኦልሬዲ ኢምፕላይ የሚያደርጉ by default። ስለዚህ ትሬዲንግ ሴኩሪቲስ የምንላቸው እንደ recognized in earning already recognize ላይደረጉ ስለሚችሉ ብያ ያለው ማለት ነው።
ሲጋ ሴኩሪቲ ዌር ካምፓኒ ሃዝ ሆልዲንግ ቢትዊን 20 and 50 ነው የሚለው under this security method ይሄን ደግሞ የምንጠቀም ከሆነ the investor must recognize the share of the invested income and adjust the investment account accordingly at the end of the year ላይ ምን ማድረግ አለበት adjust ማድረግ አለበት ነው ወደ comprehensive income ዲጋ ያለው ደግሞ consolidated financial statement of the investor በግልጽ መቀመጥ አለበት ምክንያቱም 50% እና ከዛ በላይ ሆልድ ካደረገ ከፍተኛ ነው ኢንፍሉዌንስ ኤንድ ኮንትሮል ኦቨር ዘ ኢንቨስቲ ስለሚኖረው እንደ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ኦልሬዲ መቀመጥ አለበት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምንድነው ከተባለ አቬሌብል ፎር ሴል ሴኩሪቲ ዌር ካምፓኒ ሃዝ ሆልዲንግ ኦፍ ለዳን 20% እስከ 20% በታች የኮንትሮሊንግ የሚያሳይ ከሆነ አቬሌብል ፎር ሴል ሴኩሪቲ የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። 18ኛ ጥያቄ ኮርፖሬሽን ሃድ ዘ ፎሎዊንግ አካውንት ባላንስ ይሄ ኮርፖሬሽን ኮመን ስቶክ አንድ ፓር ቫልዩ አለው አጠቃላይ ዶላር 30 ሺህ ነው የሚያሳየው ፔዲንግ ካፒታል ኢን ኤክሰስ ኦፍ ፓር 1,350,000 ብር ያሳያል ወይም ዶላር ያሳያል ቤዝድ ኦን ዲስ ኢንፎርሜሽን which of the following is correct ከሚከተሉት መካከል ትክክል የሆነው የትኛው ነው በዚህ ጥያቄ መሰረት ኤ ሌጋል ካፒታል 1,380,000 ነው ይለናል ቢ ናምበር ኦፍ ሼር ኢሹድ 30 ሺህ ነው ይላል ሲ ናምበር ኦፍ ሼር አውትስታንዲንግ 1,380,000 ነው ይላል ዲ አቨሬጅ ፕራይስ ፐር ሼር 4.6 ነው ይለናል ስለዚህ ትክክል የሆነ የትኛው ነው የሚለውን ስናይ ከተሰጠን ጊቭን ላይ ነው የምንለየው ሌጋል ካፒታል is typically represented by the par value of the common stocks የአንድ ድርጅት ሌጋል ካፒታል የሚታየው ባለው የኮመን ስቶክ ፓር ቫልዩ ነው ፓር ቫልዩ አንድ ነው 30 ሺህ ነው የሚያሳየን አሁን እዚህ ጋር ፓር ቫልዩ 30 ሺህ ነው እንጂ 1,380,000 አይደለም 1,380,000 የሚያሳየው ፔዲንግ ካፒታል ኢን ኤክሰስ ኦፍ ፓር ነው የሚያሳየው the number of share outstanding is not provided in this information አልተሰጠንም ግን ማወቅ እንችላለን number of share outstanding ጋር ምን ያህል አማውንት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አንችልም ግን ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ፓር ቫልዩ እያንዳንዱ በአንድ ብር ኢሹ ከተደረገ ምን ያህል አማውንት 30 ሺህ ብር አለው ስለሚል ናምበር ኦፍ ሼር አውትስታንዲንግ 30 ሺህ እንደሆነ በዲፎልት ማወቅ እንችላለን ናምበር ኦፍ ዘ አቨሬጅ ፕራይስ ፐር ሼርም በተመሳሳይ ከዚህ መለየት እንችላለን ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ለመስራት ማለት ነው ኦልሬዲ ናምበር ኦፍ ሼር አውትስታንዲንግ አይደለም ይለን እዚህ ጋር አንድ ሲባዛ በ30 ሺህ መልሶ 30 ሺህ ነው ስለዚህ ናምበር ኦፍ ሼር አውትስታንዲንግ እዚህ ካል ውስጥ ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው ናምበር ኦፍ ሼር አውትስታንዲንግ ለመፈለግ ቶታል ኮመን ስቶክ ቫልዩ 30 ሺህ ዶላር ሲካፈል ለፕራይሱ ለፓር ቫልዩ ነው መልሰን 30 ሺህ ዶላር ለ5 እናካፍለው ስንት ይሆናል 30 ሺህ ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ቢ ጋር ያለው the number of share issued 30 ሺህ መሆኑን ባይ ዲፎልት ማወቅ እንችላለን ኢሹ የተደረገው 30 ሺህ ነው ናምበር ኦፍ ሼር አውትስታንዲንግ ግን ያለው ኦልሬዲ ፕሮቫይድ ስላልተደረገ ማወቅ አንችልም ማለት ነው ሶ ትክክለኛ መልሳችን ናምበር ኦፍ ሼር አውትስታንዲንግ ወይም ደግሞ ናምበር ኦፍ ሼር ኢሹድ የተደረገው 30 ሺህ የሚለው ከዚህ ግን መለየት እንችላለን ሶ ትክክለኛ መልሳችን ቢ ይሆናል 19ኛ ጥያቄ ኢኩዊፕመንት was acquired on January 2013 at a cost of $70,000 ኢኩዊፕመንት በጃንዋሪ 1 2013 በ75000 ኮስት ማለት ነው አኬር ተደርጓል ወይም ተገዝቷል ኢኩዊፕመንቱ ኦሪጂናል ኤስቲሜት ሲደረግ ሳልቫጅ ቫልዩ 5000 ነበረው ኤስቲሜትድ ላይፉ ደግሞ 10 አመት ነበረው ዲፕሪሲዬሽን ሪከርድ ሲደረግን ዲሴምበር 31 2016 ከስንት አመት በኋላ ከ4 አመት በኋላ 2013 14 15 እና 2016 ከ4 አመት በኋላ ዲፕሪሲዬሽን ሪኮግናይዝ ተደረገና አዲስ ሪቫልዩ ተደረገ የሚለው ድርጅቱ የሚጠቀመው ስትሬት ላይን ሜትር ነው የሚለው ስትሬት ላይን ሜትድ ይጠቀማል የሚለን ስለዚህ ጃንዋሪ 1 2017 ላይ እንደ አዲስ ሪቫልዩ ሲደረግ ኤስቲሜትድ ፉል ላይፉ ከ10 አመት የነበረ ወደ 8 አመት ቀንሷል ሳልቫጅ ቫልዩ ደግሞ ከ5000 ወደ 7000 ከፍ አድርጓል ስለዚህ how much is the new annual depreciation expense አዲሱ በስትሬት ላይን ሜትድ ማለትም depreciation expense ምን ያህል አማውንት ነው የሚለን ይሄንን ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው annual depreciation expense ለመፈለግ cost minus salvage value ሲካፈል ለኤስቲሜትድ full life ነው ስትሬት ላይን ሜትድ የምንጠቀም ከሆነ ስለዚህ 75000 ምን አለን ኮስት አለን ሳልቫጅ ቫልዩ 5000 አለን ሲቀነስ ሲካፈል 10 ስናደርገው በየአመቱ 7000 ምን ያለ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ እያደረግን መጣናል አሁን ሪኮግናይዝ የተደረገው ለስንት ነው ይሄ 7000 በአመት ለስንት ነው ሪኮግናይዝ የተደረገ የሚለውን ስናይ ለ4 አመት ነው ለ4 አመት ስለዚህ ለ4 አመት ሪኮግናይዝ ከተደረገ 4 ሲባዛ በ7000 ስንት ይመጣል 28000 ይመጣል ስለዚህ ቡክ ቫልዩ ዲሴምበር 31 2016 ላይ ደግሞ እንደገና ሪቫልዩ ስለተደረገ ኮስት ማይነስ አኮሙሌትድ ዲፕሪሲዬሽን ስንት ነው የተሰራ የሚለውን ስናየው 75000 ነበረን አሁን 28000 ኦልሬዲ አኮሙሌትድ ዲፕሪሲዬሽን አለን የሚቀረን ቡክ ቫልዩ ስንት ነው 47000 ነው ስለዚህ ሪቫይዝድ ዲፕሪሲዬሽን ካልኩሌሽን ስንሰራ ከዚህ ነው የምንነሳው ማለት ነው ስለዚህ ቡክ ቫልዩ 47000 ነው ሲቀነስ ሳልቫጅ ቫልዩ 7000 ሲካፈል የሚቀረን 4 አመት ነው ምክንያቱም 10 ነበር ከ10 4 ተጠቀም ስንት ይቀረናል 6 ይቀረናል 6 ከ6 ግን እንደገና ወደ 8 ዝቅ ስላለ ስንት ይቀረና 4 ስለዚህ 47000 ሲቀነስ 7000 ሲካፈል ለ4 ኤስቲሜትድ ፉል ላይ ከዚህ በኋላ የሚቀረው 4 አመት ስለሆነ ኒው አኑዋል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ይሆናል 10000 ፐር ይሆናል ሶ ትክክለኛ መልሳችን ሲ 10000 ይሆናል ማለት ነው ሶ አኑዋል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ በአዲሱ ሪቫልዩ ከተደረገ በኋላ በአመት
10,000 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። 20ኛ ጥያቄ in 2021 2021 ላይ such company began on a 2-year fixed price contract project በሁለት ዓመት ስምምነት ፊክስድ ፕራይስ ነው የተስማማው። ሲሲ ፕሮጀክት ሪኮግናይዝ በየጊዜው ምን ያደርጋል? ሪቨኑ ሪኮግናይዝ ያደርጋል according to the percentage of the completion of the contract ኮንትራቱ የተስማማበት በሚያልቅበት ሂደት ሪቨኑ ምን ያደርጋል? ሪኮግናይዝ ያደርጋል የተባለው and provide the following informations ለምሳሌ አካውንት ሪሲቨብል ስንት ያሳያል? 75 ሚሊዮን ያሳያል። አክቹዋል ኮንስትራክሽን ኮስቱ ደግሞ በ2021 270 ሚሊዮን ያሳያል። ካሽ ኮሌክትድ ኦን ዘ ፕሮጀክት በ2021 ሪኮሌክት የተደረገው 210 ሚሊዮን ነው። ፕሮግረስ የሚያሳየው ደግሞ 414 ሚሊዮን ነው። ኤስቲሜትድ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ዱሪንግ 2021 ስንት ያሳያል? 60% የፕሮጀክቱ ምን አድርጓል? ኮምፕሊትድ ሆኗል። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? ዋት ዘ አማውንት ኦፍ ግሮስ ፕሮፊት ሪኮግናይዝድ ባይ ዲስ ካምፓኒ ኦን ዘ ፕሮጀክት ከድርጅቱ ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ግሮስ ፕሮፊት ምን ያህል አማውንት ነው የሚለን 320 ሚሊዮን 144 ሚሊዮን 96 ሚሊዮን ካኖት ቢ ዲተርማይንድ ይላል። ሶ ይሄንን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን እንፈልጋለን። የመጀመሪያው ይሄ ካምፓኒ ወይም ደግሞ ሲሲ የሚባለው 270 ሚሊዮን ኮስት አክቹዋል ኮስት ኦልሬዲ ድርጅቱ ምን አድርጓል? አውጥቷል። 270 ሚሊዮን ኮስት አውጥቶ ድርጅቱ ፕሮጀክቱን የጨረሰው 60% የሚያህል ነው ኮንትራክት ፕራይሱ። ስለዚህ ድርጅቱ የተስማማበት ዋጋ ምን ያህል ነው የሚለውን እንወቅ እስቲ። 60% 270 ሚሊዮን ከወጣበት 100% ምን ያህል አማውንት ነው ማለት ነው? 450 ሚሊዮን ነው ማለት ነው። 270 ለ60 ስናካፍለው 400። ስለዚህ ድርጅቱ የተስማማው በ450 ሚሊዮን ነው ማለት ነው። አሁን ሪቨኑ ሪኮግናይዝድ ለማድረግ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ቶታል ኮንትራክት ፕራይሱ ስንት ነው ብለናል? 450 ሚሊዮን። ፐርሰንቴጁ ያለቀው ስንት ነው? 60። በተመሳሳይ ቫልዩ የኮንስትራክሽን አሁን ላይ ያለው ቫልዩ 270 ሚሊዮን ነው ማለት ነው። ነገር ግን አጠቃላይ ድርጅቱ ሪሲቭድ ያደረገው ስንት ነው ስንል በዚህ ፕሮግረስ ውስጥ 414 ሚሊዮን ነው። ከ414 ሚሊዮን 270 ምንድነው? ኦልሬዲ ወጭ ነው። ስለዚህ ስንት አለ? 144 ሚሊዮን ግሮስ ፕሮፊት ድርጅቱ ያገኛል ማለት ነው። ስንት? 144 ሚሊዮን ትርፍ ያገኛል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል። ምክንያቱም የ444 ሚሊዮን ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ እያለ የተሰጠው ነው። ኦልሬዲ የተሰጠው የተገመተው ነው። ኮሌክት ያደረገው ነው። ካሽ ኮሌክትድ ኦን ፕሮጀክት ዱሪንግ 2021 210 ይላል። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ 270 ወጣል። እዚህ ጋር ደግሞ 75 ይላል። በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ይሄን እንወስዳለን ማለት ነው። ሶ 144 ሚሊዮን የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። 21ኛ ጥያቄ the two primary class of transaction and the sale and collection cycles are በሴል ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል የኦዲቲንግ ትምህርት ላይ የምናገኘው ጥያቄ ነው። two primary class of transactions የምንለው ኤ ሴል ኤንድ ሴል ዲስካውንት፣ ቢ ሴል ኤንድ ሴል ሪተርንስ፣ ሴል ኤንድ ካሽ ሪሲት፣ ዲ ሴል ኤንድ አካውንት ሪሲቨብል። እንግዲህ ሁለት ፕራይመሪ ክላስ ኦፍ ትራንዛክሽንስ የምንላቸው የሴል ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል እነማን ናቸው? ሴል እና ካሽ ሪሲት ናቸው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። እንዴት የሚለውን እናያለን። the sales and collection cycle encompass the activity related to the sale of goods or service እና subsequent collections of cash ያጠቃልላል። ስለዚህ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሲሸጥ ምን ይባላል? ሴል ትራንዛክሽን ፈጸመ ይባላል። ገንዘብ ሲቀበል ደግሞ ካሽ ሪሲት አደረገ ይባላል። ዋሪ ኮሊቲ ይሄኛው ካሽ ኮሌክሽን ስለሚገልጽ፣ ስለዚህ ሴል ኤንድ ካሽ ኮሌክሽን ስለሚልን ሲሸጥና ምን ሲያደርግ ነው? ገንዘብ ሲቀበል ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ቢ ሴል ኤንድ ካሽ ሪሲት የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦፕሽን ቢ ሴል ኤንድ ሴል ዲስካውንት ይለናል። ሴል ዲስካውንት በተፈጥሮ ትራንዛክሽን ኢት ኢዝ ኖት ፕራይመሪ ክላስ ኦፍ ትራንዛክሽን አይደለም። ከሴል ጋር ኦልሬዲ የምናገኘው አንድ ኮንትራ አካውንት ኦፍ ሴል ስለሆነ ሴል ኤንድ ሴል ሪተርን የሚለውን በተመሳሳይ ኮንትራ አይደለም፣ ፕራይመሪ አይደሉም። ኮንትራ ናቸው፣ ፕራይመሪ አይደሉም። ሌሎችም በተመሳሳይ ኮምፕሬሄንሲቭ ኦፕሽን ቢ ያለው ጋር ይይዛል። ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብል አካውንት ኦን ያደረግነው ነው እንጂ the broader cash receipt process ጋር አብረን የምናገኘው ስለሆነ ትክክለኛ መልሳችን ግን የማይሻማ የሚችለው ሴል ኤንድ ካሽ ሪሲት ነው። ዲ ያጠራጥራል። ምክንያቱም አካውንት ሪሲቨብል ባይ ዲፎልት ይዞ የሚመጣው ምን አለ? ካሽ ሪሲት አለ። ነገር ግን ቀድሞ ልናገኘው የምንችለው ሴል ኤንድ ካሽ ሪሲት ስለሆነ የማያሻማውን ትክክለኛው ምርጫ እንወስዳለን። ሶ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። question number 22 which of the following is not a factor that limit the such insurability of risk ከሚከተሉት መካከል ኢንሹራቢሊቲ ኦፍ ሪስክን እንደ ፋክተር አፌክት ላይ ያደርጉ የሚችል የትኛው ነው? ኤ ሞራል ሃዛርድ፣ ቢ አድቨርስ ሴሌክሽን፣ ሲ ኮምፒቲሽን፣ ዲ አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ካፒታል ኮስት። ሶ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ምን እናደርጋለን? እስኪ አንድ ባንድ እናያቸው። በመጀመሪያ የኢንሹራቢሊቲ ኦፍ ሪስክ ምንድነው የሚገልጸው? ሁለተኛ እያንዳንዱ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች ምንድናቸው የሚለው እስኪ
ዳት ኢንሹራቢሊቲ ኦፍ ሪስክ ሊሚት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች አሉ የሳሉ ምንድናቸው? ለምሳሌ ሞራል ሃዛርድ ምንድነው? ሪስክ ቴኪንግ ቢሄቪየር ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ወይ ኢንቲቲን ምን ያደርጋል? ይጨምራል። it arise from such asymmetric information between the insured and the insured። ስለዚህ ሞራል ሃዛርድ ካለ የመረጃ መዛባት ካለና አሲሜትሪክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን የሚፈጠር ከሆነ ኢንሹረር እና ኢንሹርድ ላይ ካለው ጋፕ የሚፈጠር ከሆነ አንዱ ኢንሹራቢሊቲ ኦፍ ሪስክ ሊፈጠር ይችላል፣ ሊሚት ሊያደርግብን ይችላል። አንድ ሁለተኛው አድቨርስ ሴሌክሽን ነው። አድቨርስ ሴሌክሽን መቼ ነው ኦከር የሚያደርገው? when individuals with a higher maybe than average risks are more likely to seek insurance coverage። ከፍተኛ የሆነ ሪስክ ሲያጋጥመው ኢንሹራንስ ከቨሬጅ የሚያይ ከሆነ አድቨርስ ሴሌክሽንስ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ኢምባላንስ የሆነ የሪስክ ፑል ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሊርቱ ክሌም ሜቢ ኢንክሪዝ ሊያደርግ ስለሚችል ነው። ሶስተኛው ኮምፒቲሽን ነው። ኮምፒቲሽን ከፍተኛ የሆነ ኢንተንሲቭ የሆነ ኮምፒቲሽን በኢንሹራንስ ማርኬት ካለ ኮስት ኦፍ ከቨሬጅን በተመሳሳይ አፌክት ያደርጋል። ይሄ ደግሞ in a highly competitive market insurer may be more selective in the risks they are willing to underwrite ሊያደርጉለት የሚችሉ ሴሌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሶ ኮምፒቲሽን ባይ ዲፎልት ራሱ ችግር ያመጣል ነው። አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ካፒታል ኮስት የሚለው ግን ሊሆን አይችልም። ለምን? አድሚኒስትሬቲቭ ኮስት እና the amount of capital ሪከርድ የሚያደርገው ፖቴንሻል ሉዝ ምን ለማድረግ ነው? ከቨር ለማድረግ ነው። ይሄ can influence the insurability of certain risks። አንዳንድ ሪስኮችን ኢንሹራቢሊቲያቸውን ኢንፍሉዌንስ ሊያሳድር ይችላል። ግን እንደዚህ በኖርማል አንግል ስናየው ፊዚብል አይደለም ነው። ስለዚህ it is not a factor that limit the insurability of risk. Instead it is consideration for insurers in managing their operations effectively. efficiently and effectively manage እንዲያደርጉ ግን ሜዳ ላይ ይችላል ኮንሲደር ሊደረግ ይችላል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን not a factor ላይቀመጥ የሚችለው አድሚኒስትሬቲቭ and capital costs የሚሉ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። question number 23 all of the following are advantage of direct tax over indirect tax except ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁሎችም የዳይሬክት ታክስ አድቫንቴጅ ነው። ከኢንዳይሬክት ታክስ አንፃር ስናየው ግን አንዱ አይደለም ኤክሰፕት ነው የሚለው ኤ in the case of direct tax the tax burden is distributed to different sections of the society ይላል። ይሄንን ምርጫ ስናየው እንግዲህ ዳይሬክት ታክስ can be maybe designed to progressive ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትከተለው የፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም ነው። ሚኒንግ ዛት ኢንዲቪጁዋልስ with higher income መክፈል ያለባቸው ከፍተኛ የሆነ ግብር ነው። ዝቅተኛ ገቢ የሚያገኙ ግለሰቦች ደግሞ መክፈል ያለባቸው ዝቅተኛ የሆነ ምንድነው ታክስ ነው። ስለዚህ በታክስ በርደን is distributed on different sections ስለሚል ትክክል ነው። በእያንዳንዱ በሚያገኘው ኢንካም ሌብል ነው ታክስ ዲስትሪቢዩት የሚደረገው። ቢጋ ዳይሬክት ታክስ ሃይሊ ፕሮዳክቲቭ unlike indirect tax ይላል። ዳይሬክት ታክስ ስናየው በጣም ፕሮዳክቲቭ ነው ይላል። ምንም ጥያቄ የለውም። መንግስት ከሚያገኛቸው ግብር መካከል አንዱ የኢንካም ታክስ ምንለው አንዱ በጣም ፕሮዳክቲቭ ነው። መንግስት ከፍተኛ የሆነ ገቢ ያስገኝለታል። የሬንታል ኢንካም ታክስ፣ የቢዝነስ ኢንካም ታክስ፣ የፐርሰናል ኢንካም ታክስ ምንላቸው። ሲ ዳይሬክት ታክስ are more certain to both the taxpayers and the authority than indirect tax ይለናል። certain maybe to the taxpayers and the authority than indirect tax ነው የሚለን more certain ነው ይለናል። so direct tax are more certain to both the taxpayers ይላል። generally more transparent ነው። taxpayer have clear understanding of their tax liability ግልጽ ያሳያል። certain benefits both taxpayers and tax authority in terms of what administration complaints በተመሳሳይ maybe ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ የሲጋ የተዘረዘረው ግን ምንድነው የሚለው tax evasion is relatively difficult in the case of indirect tax as tax are included in the process of the price of that commodity። የታክስ ማጭበርበር የምንለው ነገር ወይም ደግሞ ታክስ ኢቪዥን ከኢንዳይሬክት ታክስ አንግል ስናየው የዳይሬክት ታክስ ላይ በጣም ዲፊካልት ነው ይለናል። ነገር ግን ይሄ ኢንኮሬክት እና ስህተት ነው። ለምን? ታክስ ኢቪዥን is difficult in the case of indirect tax። እንደውም ኢንዳይሬክት ታክስ ላይ ነው ባት ሹር ታክስ ካስተም ዲዩቲ ታክስ ላይ በጣም ያጭበረብራሉ ነጋዴዎች፣ ችግር ያመጣሉ። ሪያሊቲውን ስናይ ማለት ነው ስቲል ኦከር የሚያደርገው ሜቢ አን ሪፖርቲንግ ሜቢ አንደር ሪፖርቲንግ ሴል ኦር ሂሊንግ ትራንዛክሽን ሲፈጠር ሽጠው ደረሰኝ ሳይቆርጡ ሳይመዘገቡ ሲቀር ታክስ ላይ እንደ ፕራይስ ላይ መዘገብ ስለሚችል ነው። ሶ ታክስ ቪዥን በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢፌክት ሊያሳድረው የሚችል ኢንዳይሬክት ታክስ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ያለው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ኢንኮሬክት ስለምንል ከኤ እስከ ሲ የተዘረዘ እስከ ኤ ቢ ዲ ትክክለኛ ናቸው። ሲጋ ግን የተዘረዘረው ግን አድቫንቴጅ ሊሆነው አይችልም። ዳይሬክት ታክስ ከኢንዳይሬክት ታክስ አንፃር ስናይ አድቫንቴጅ ሊሆን ስለማይችል ትክክለኛ መልሳችን ኤክሰፕት ስለሚል ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። question number 24 which of the following statement about a private purpose trust fund is false? ከሚከተሉት መካከል ስለ private purpose trust fund ስህተት የሆነው የትኛው ነው የሚለው? ኤ
the principal in a private trust fund must be non-expendable in natures ይላል። ይህ ስህተት ነው። principal in a private trust fund can be either expendable ሊሆን ይችላል non expendable ሊሆን ይችላል. it depends on what the term of the trust agreements እንደ ስምምነታቸው እንደ አግሪመንታቸው ሊወሰን ስለሚችል private purpose trust fund always expendable ነው I mean non expendable ነው ማለት አንችልም። አንዳንድም expendable ሊሆን ስለሚችል ቢጋ የተዘረዘረው ደግሞ the principal in a private purpose trust fund may be either expendable or non expendable የሚለው አሁን ያለው ነው ትክክል ነው። ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል depends on what their በእንትናቸው በአግሪመንታቸው መሰረት ጋር private purpose trust fund are not reported in the government or financial statement ይላል። ትክክል ነው። private purpose trust funds ሪፖርት የሚደረገው fiduciary fund statement ላይ ነው እንጂ governmental or financial statement ላይ አይደለም። ነገር ግን ይሄ ማለት ነው ድርጅቶች at the end of I mean የመንግስት ተቋማት የምንላለው fiduciary fund statement financial statement ላይ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ማሳየት አለባቸው ነው። ሶ government paid financial statement ላይ መቅረብ አለበት የሚለው ስህተት ነው። ዲጋ ያለው net position of what a private purpose trust fund is not reported in the net position classification under in proprietary fund ይላል። ትክክል ነው። net position of fiduciary fund የምንላቸው like private purpose trust fund is report መደረግ ያለበት from the net position classification in proprietary fund ላይ ምን መደረግ አለበት ነው መቅረብ አለበት እንጂ እዚህ ጋር የኖትስ የሚለው ስለሚያፍርሰው ትክክለኛ መልስ ሊሆን አይችልም። ዲፈረንትሊ መቅረብ አለበት ማለት ነው the net position ስለሚል ሶ ትክክለኛ መልሳችን ፎልስ የሆነው ኤ ይሆናል። the principal in a private purpose trust fund must be non-expendable natures የሚለው ትክክለኛ ስህተት የሆነው ሌሎቹ በሙሉ ትክክላቸው fiduciary ላይ መቀመጥ አለባቸው ነው። so question number 25 a home office ships inventory to branches at an amount above cost ለምሳሌ home office የሚባል ለብራንቾች ከኮስት በላይ ኢንቨንተሪ ምን አድርጓል ሺፕ አድርጓል። በአመቱ መጨረሻ ላይ 75 የሚደርሰው የፐርሰንት ኦፍ ኢንቨንተሪ ወደ ብራንቾች ሺፕ ተደርጎ ሪሶልድ ተደርጓል ተሽጧል። what entry must be made by the home office to recover the intercompany realized profit during the years ሆም ኦፊሱ ከኢንተርካምፓኒ የተገኘውን ትርፍ እንዴት ነው መመዝገብ ያለበት ነው የሚለን ኤ ቢ ሲ ዲ የተዘረዘሩ ምርጫዎች አሉ። ይሄን ለመዝራት በመጀመሪያ ደረጃ ሆም ኦፊስ ሺፕ ያደረገው የኢንቨንተሪ አማውንት ምን ያህል አማውንት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። እንግዲህ ፖርሽንስ ኦፍ ኢንቨንተሪን ስናይ በመቶ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን 75% ኦፍ ኢንቨንተሪ ኦልሬዲ ተሽጧል። ስለዚህ ኦልሬዲ ከኮስት በላይ ነው ሪኮግናይዝ አሚን የተሸጠው። ስለዚህ ትርፍ አለ ማለት ነው። ይሄ ትርፍ እንዴት ነው ሪኮግናይዝ መደረግ ያለበት? a portion of what inventory already resold ስለተደረገ በአመቱ መጨረሻ ማለት ነው ሆም ኦፊስ ምን ማድረግ አለበት? ሪኮግናይዝ ማድረግ ምን አላውንስ ፎር ኦቨር ቫሉዌሽን መስራት አለበት። ኦቨር ቫሉዌ ስለተደረገ ስለዚህ ኢንካምን ደግሞ ኢንተር ዲፓርትመንታል ወይም ደግሞ ኢንተር ካምፓኒ የምንለው ደግሞ ምን መደረግ አለበት? ብራንች ጋር ያለውን ሪያላይዝድ ፕሮፊት መጻፍ አለበት። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? አላውንስ ፎር ኦቨር አላውንስ ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? አላውንስ ፎር ኦቨር ቫሉዌሽን ሶ ብራንች ኢንቨንተሪ ዴቢት መደረግ አለበት። ብራንች ኢንካም ደግሞ መጨመር አለበት። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን አላውንስ ፎር ኦቨር ቫሉዌሽን ሶ ብራንች ኢንቨንተሪ ዴቢት ይሆንና ብራንች ኢንካም ክሬዲት ይሆናል ይጨምራል ማለት ነው። ሶ በዚህ ትክክለኛ መልሳችን ቢሆናል። 26ኛ ጥያቄ which of the following is not a legal requirement of category A taxpayers ከሚከተሉት መካከል የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ሌጋል ሪኩዌርመንት ወይም ደግሞ የማይጠየቁት በገቢዎች የትኛው ነው የሚለን shall pay tax on 7th day of July to 6th day of August each year ይላል። submit the tax declaration form to the tax authority within 4 months ይላል። use registered vouchers ይላል። submit balance sheet and profit ይላል። ከተዘረዘሩት ውስጥ ሌጋል ሪኩዌርመንት ያልሆነው ስህተት የሆነው ኤ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አንግል ስናዩ እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ግብር እንዲከፍል የሚገደደው በጀት መዝጊያ ለተከታታይ አራት ወራት ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰኔ ላይ በጀት ይዘጋል። ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም፣ ጥቅምት በዚህ ውስጥ ምን መስጠት አለበት? ታክስ ዲክላሬሽኑ ለገቢዎች ሚኒስቴር መላክ አለበት። ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ማቅረብ አለበት። ባላንስ ሺት እና ኢንካም ስቴትመንት። ስለዚህ የጁላይ እና ከ6 እስከ 7 እና ለምን ስለሚል ስህተት ነው፣ መልስ ሊሆን አይችልም። እንደየሀገራቱ ቢወሰንም በኢትዮጵያ ግን ከ4 ወር በኋላ ግብር የመክፈያ ጊዜ ነው። ታክስ ዲክላሬሽንን በ4 ወር ውስጥ ማስገባት አለበት የሚለው ትክክል ነው። በኢትዮጵያ ኮንዲሽን እያንዳንዱ ድርጅት በአመቱ መጨረሻ ላይ ምን ያህል ገቢ እንዳገኘ ምን ያህል ወጪ እንዳወጣ ታክስ ዲክላሬሽን ለገቢዎች ሚኒስቴር ለገቢዎች ጽሕፈት ቤት ማለት ነው በአራት ተከታታይ ወራት ውስጥ ማስገባት አለበት። ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም፣ ጥቅምትን ይዞ
ደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ባላንስ ሺት እና የኢንካም ስቴትመንትን እንዲያስገቡ ይገደዳሉ የሚለውም ትክክል ነው። እያንዳንዱ የደረጃ ሀ እና የደረጃ ለግብር ከፋዮች ኢንካም ስቴትመንት እንዲሁም ደግሞ ደረጃ ሀ ብቻውም ደግሞ ባላንስ ሺት እንዲያስገባ ይገደዳል። ትክክለኛ መልሳችን ስህተት የሆነው ሌጋል ሪኳየርመንት ሊሆነው የማይችል ኤጋ ያለው ነው ማለት ነው። 27ኛ ጥያቄ which of the following statement is true about activity based costing? ስለ activity based costings ትክክል የሆነው ወይም ደግሞ እውነት የሆነው የትኛው ነው የሚለን ኤ when a company implement activity based costing overhead is ordinarily shifted from low volume to high ይላል። ይሄ ስህተት ነው። activity based costing system overheadን shift የምናደርገው ከሃይ ፕሮዳክት ወደ low volume ፕሮዳክት ስለሆነ ያፈርሰዋል። ስህተት ነው። ቢጋ an activity based costing system is generally less costly and easier to implement than conventional ወይም ደግሞ traditional costing system። ይሄን በተመሳሳይ ስህተት ነው። አክቲቪቲ ቤዝድ ኮስቲንግ በጣም ኮምፕሌክስ ነው፣ በጣም ገንዘብ ይጠይቃል፣ በጣም ኮስቲ ነው። ኮንቬንሽናል ወይም ትራዲሽናል ኮስቲንግ ሲስተም እንላቸው ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ሲጋ ያለው አክቲቪቲ ቤዝድ ኮስቲንግ ሪዛልት ኢን ሞር አኪዩሬት ይሰጣል የሚለው በጣም ትክክል ነው። አኪዩሬት የሆነ መልስ ይሰጠናል። ዲጋ ያለው ነን ኦፍ ዳባ ሲለሚል ያው መልስ ኦልሬዲ መልስ ሲ ብለን ስለሰራ ነን ኦፍ ዳባ ሊሆን አይችልም። ሶ ስለ አክቲቪቲ ቤዝድ ኮስቲንግ ሲስተም ትክክል የሆነው ሲ ነው። አክቲቪቲ ቤዝድ ኮስቲንግ ጀነራል ሪዛልትስ ሞር አኪዩሬት ፕሮዳክት ኮስቲንግ ዳን ኮንቬንሽናል ወይም ደግሞ ትራዲሽናል ኮስቲንግስ። ከትራዲሽናል ኮስቲንግ ወይም ደግሞ ከኮንቬንሽናል ኮስቲንግ አንፃር ስናየው ኤቢሲ ኮስቲንግ ሲስተም እጅግ በጣም ሞር አኪዩሬት የሆነ መልስና ኦቨርሄድ አሎኬሽን ሊሰጠን ይችላል። ትክክለኛ መልሳችን ሲ መሆን አለበት። 28ኛ ጥያቄ a factory owned by XYZ company was destroyed by fires በሳት ዲስትሮይድ ቢደረግ ነው የሚለን an insurance claim ቢደረግ the factory of like building plant and an amount equal to 1 year net income የአንድ አመትን ያህል ምን ትርፍን ደግሞ ምን አድርጓለሁ ክሌም አድርጓል የሚለን በዚህ ሂደት number of meetings of the representative of the insurance company already ጋር ነው ያቀረበው ከአመቱ መጀመሪያ before it was decided that XYZ and the independent company would receive compensations for 90% of its claim 90%ቱን ምን እንዲያደርግ ያቀረበውን እንዲቀበል ዲሳይድ ኦልሬዲ ተደርጓል የሚለው ስለዚህ ሌተርም ኦልሬዲ ተጽፎለታል ቼክ እንዲከፈለው የሚል ማለት ነው። ሜልም ተደርጎለታል፣ ኢሜል ተደርጎለታል። በት እስካሁን ድረስ በአመቱ መጨረሻ ቢፎር ኢንድ እስከሚያደርግና አልተቀበለም ገንዘቡን። ስለዚህ how should XYZ company treat this in its financial statement? ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ እንዴት ነው ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለበት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? አንደኛ ኦልሬዲ ተወስኖለታል። ሁለተኛ ደግሞ ከተመወሰንም በላይ ታልፎ ኦልሬዲ ቼክ ተጽፎለታል፣ ደብዳቤ ተጽፎለታል፣ ኢሜል ተልኮለታል። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት እንዴት ነው መቅረብ ያለበት? disclose the such contingent assets in the footnotes ይላል። ይሄ ስህተት ነው። ፉትኖት ስለመቀመጥ የለበትም። ምክንያቱም አካውንቲንግ ላይ ኮንቲንጀንስ አሴትስ የምንላቸው ፉትኖት ላይ ዲስክሎዝ የሚደረጉት የምናገኘው ገቢ ወይም ሪያላይዜሽናችን አንሰርቲን ከሆነና እርግጠኞች ካልሆነ፣ ነገር ግን አሁን ኦልሬዲ እርግጠኞች ነን። ህጋዊ የሆነ ደብዳቤ ተጽፎልናል፣ ህጋዊ የሆነ ኢሜል ተልኮልናል፣ ህጋዊ የሆነ ውሳኔ ተወስኖናል፣ እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ፉትኖት ስለመቀመጥ የለበትም። ቢጋ ያለው wait until next year when the settlement checks actually received መቆጠብ አሚን እስከሚያገኘው ድረስ ምን ማድረግ አለበት ይላል። ሪሲቭ ማድረግ አለበት፣ ሪኮግናይዝ አሁን ላይ ማድረግ የለበትም የሚለው ይሄን በተመሳሳይ ስህተት ነው። virtually certain that contingent assets will be received እናደርጋለን። ስለዚህ ሪኮግናይዝ ምናደርግ አለብን። ኦልሬዲ እንደምንቀበለው እርግጠኛ ከሆነ ሪሲቨብል ብለን ተሰብሳቢ ብለን ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት። ስለዚህ XYZ ካምፓኒ 90% የሚያክለውን ኦልሬዲ ስለሚያገኝ ሲጋ ያለው because the settlement of the claim was conveyed by a letter ስለተረጋገጠ the insurance company that also started the settlement check within the mail ስለተቀበለ 90%ቱን ስለሚያሳይ virtually contingent assets እንደሚቀበል will be received ነው የሚለው መመዝገብ አለበት ነው ማሳየት አለበት ነው የሚለው ትክክል ነው። ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። XYZ ካምፓኒ in this case ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ኮንፊርም ተደርጎለታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ጭብጥ ጽፎለታል። በዚህ መንገድ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል። 29ኛ ጥያቄ የካምፓኒ ፐርቸዝ የዋን year insurance policy on Juan for ብር 840 correctly recording it as prepaid insurance number adjustment have been making during the year the adjustment on December 31st is ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ ድርጅት ጁን 1 ላይ በ840 ምን አድርጓል? ኢንሹራንስ ፖሊሲ ለአንድ አመት ገዝቷል ጁን 1 ላይ። ፕሪፔርድ ኢንሹራንስን በአመቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ ናምበር ኦፍ አጀስትመንት መስራት ስለሚያስፈልገው በአመቱ መጨረሻ ላይ አጀስቲንግ ትሪ ዲሴምበር 31 ላይ እንዴት ነው መደረግ ያለበት? አጀስትመንቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ማየት አለብን። ስለዚህ ጁን 1 ላይ ኦልሬዲ የተገዛ ዲሴምበር 30 ላይ ለትንሽ ወራቶች
የተሰራውን አድጀስት መደረግ አለበት። ኤ ዴቢት ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ይላል። ክሬዲት ክሬዲት ኢንሹራንስ የሚል አለ። ይህን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? ሶ when a company purchase a 1 year insurance policy prepaid insurance ወይም ደግሞ አሴት ብሎ መስግቧል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ኦልሬዲ ስንጠቀመው ኤክስፐንስ ይሆናል ያልቃል። ስለዚህ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ስናይ ኮስት ኦፍ ኢንሹራንስ 840 ብር በአመት ከሆነ በየወሩ ስንት ብር ያወጣል የሚለውን እናያለን። ስለዚህ 840 ለ12 ወር ከሆነ በየወሩ 77 ብር ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስፓየር ያደረገው መንዝ ብዛት 7 ነው። ምክንያቱም ጁን 1 ላይ ነው ኦልሬዲ ኢሹ የተገዛው ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ ኖቬምበር፣ ዲሴምበር ስንቆጥር 7 ይሆናል። የሰባት ወሩ ስንት ይመጣል? 7 ሲባዛ በ70 ብር ማለት ነው 490 ብር ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ 490 ብር ምንድነው? ዲፕሪሲዬሽን ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ነች። ስለዚህ ዴቢት ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ በ490 ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ወይም ደግሞ አሴትን ቅድመ ክፍያውን ማለት ነው በ490 እንቀንስና አድጀስትመንት እንሰራለን። ስለዚህ የዚህ ትክክለኛ ምርጫ የት ነው የሚገኘው? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ዲ ይሆናል። Question number 30 በለጡ is an employee in one of the factory owned by the government in Ethiopia. Her month's salary is 12,600. She has a taxable allowance of 3,000 and a taxable allowance of 2,000. She earned an overtime bill of 1,000. What is the amount of tax deducted from በለጡ earning? ያለው ታክስ ዲዳክተል መደረግ ያለበት ነው የሚለን 4310 3960 5010 3610 ሶ ይሄ ደግሞ የፋንዳሜንታል አካውንቲንግ ቱ ፔሮል ትምህርት ነው። ትክክለኛ መልሳችን 4310 ነው። እንዴት መጣ? በመጀመሪያ ደረጃ ምን መፈልግ አለብን? ታክሰብል ኢንካም መፈልግ አለብን። ታክሰብል ኢንካም ማለት ቤዚክ ሳላሪ ሲደመር ኦቨርታይም ሲደመር ታክሰብል አላዋንስ ነው። ታክሰብል ኢንካም ማለት ለግብር ተጋላጭ ሊሆን የሚችለው ገንዘብ ነው። ግሮስ እርኒንጋችን ስንደምር ግሮስ እርኒንጋችን ስንት ነው? 12600 ቤዚክ ሳላሪ ሲደመር አላዋንስ 3000 ሲደመር አላዋንስ አሁንም ነን ታክሰብል 2000 አላዋንስ 17600 ሲደመር ኦቨርታይም 1000 አላት አጠቃላይ 18600 አጠቃላይ ግሮስ እርኒንግ ነው። ከዚህ ውስጥ ግን 2000 ምን አይደለም ነን ታክሰብል ስለሆነ 16600 ታክሰብል ኢንካም እናገኛለን። ፐርሰናል ኢንካም ታክስ እንዴት ይጣላል? በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት 16600 በ35% ኦልሬዲ ይቆረጣል። 35% ሲቀነስ ተቀናሽ አጀስትመንቱ 1500 ነው። መጨረሻ ላይ ለግብር ፐርሰናል ኢንካም ታክስ የምትከፍለው 4310 ብር ይሆናል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 29 አሚን 30ኛ 4310 ኤ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። Question number 31 31ኛ ጥያቄ two entities established a joint arrangement in an incorporated entity ሁለት ኤንቲቲዎች ኢንኮርፖሬትድ የሆነ ኤንቲቲ ላይ አሬንጅመንት መሰረቱ ነው የሚለን the asset and liability of the entity will be in the name of the incorporated entity በድርጅቱ ስም ነው አቋቋሙት። The activity of the arrangement will be decided by its own board of director በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ነው የሚወሰነው። The right of the two parties are limited only to the net asset of incorporated entity. How should the two parties account for their investment? እንዴት ነው ምንም የሚያደርግ የሚችሉት አካውንት ማድረግ የሚችሉት ነው የሚለን A financial asset at amortized cost, B investment in trading securities, C joint venture, D joint operations. ምን ይባላል? ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄንን ብዙዎቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ተመልሱታላችሁ። ጆይንት ቬንቸር ነው። ኦልሬዲ ሁለት ድርጅቶች ተስማመው አንድ ሲንግል የሆነ ኢንኮርፖሬትድ ኢንቲቲ ከመሰረቱ ጆይንት ቬንቸር ይባላል። ስለዚህ in a joint venture two or more parties establish a joint arrangement by creating a separate legal entity in the form of incorporated entity. ህጋዊ ሰውነት ያለው ተቋም ይመሰረታሉ። የሚታወቁበት አንደኛ separate legal entity መሆን አለበት። ጆይንት አሬንጅመንት ላይ የተመሰረተ አንድ፣ ሁለተኛ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር መኖር አለበት። the activity of the arrangement ምን ማለት ነው? በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ዲሳይድ መደረግ አለበት። በሁለቶቹም ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር መወሰን አለበት ነው። ይሄ ከተወሰነና ከተስማሙ ይሆናል። ሶስተኛ right limited to net assets ለሁላቸውም ምን አለ? the rights of the two parties are limited only to the net assets of the incorporated ድርጅቱ ላይ አሁን የመሰረቱ separate legal entity የምንለው መብታቸው እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሁለቶችም የተገደበ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጆይንት አሬንጅመንት ይሄንን የመሰለ ጆይንት ቬንቸር ይባላል። ነገር ግን ለምሳሌ ኦፕሽን ኤ ጋር ፋይናንሻል አሴት አት አሞርታይዝድ ኮስት ኢዝ ኖት አፕሮፕሪየት። ጆይንት ቬንቸር ላይ ኦልዌይስ መታየት አለበት ምንድነው? ሲቴብል የሆነ የኢኩዊቲ ሜተድ ነው መጠቀም ያለባቸው። ሲጋ ያለው ኢንቨስትመንት ኢን ትሬዲንግ ሴኩሪቲ አፕሮፕሪየት አይደለም አሁንም ሴኩሪቲ። ምክንያቱም ሾርት ተርም ጌንስ ጆይንት ቬንቸርስ ምንላቸው ሞር ኢንቮልቭ የሚያደርጉት በሎንግ ተርም ስትራቴጂ ፓርትነርሺፕ ነው። ኦፕሽን ዲ ጋር ያለው ጆይንት ኦፕሬሽንስ ምንለው በተመሳሳይ ደግሞ የአሴት እና የኦብሊጌሽን ፎር ዘ ላያቢሊቲ ኦፍ ዘ አሬንጅመንት አለው። ነገር ግን ኮንሲስተንት የሆነ ሴናሪዮ ላይ ዲስክራይብድ አይደረግም። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል? ጆይንት ቬንቸርስ ይሆናል። 32ኛ ጥያቄ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ ሪኬር ዳት አን ኦዲት ቢ ዲዛይንድ ቱ ፕሮቫይድ ሪዘነብል አሹራንስ ኦፍ ዲቴክቲንግ። አንድ የኦዲቲንግ ስታንዳርድ
ሪዘናብል የሆነ ኦዲት አሹር የሚያደርግ ከሆነ ዲቴክት የሚያደርገው ምን ሲያገኝ ነው የሚለው ኤ ማቴሪያል ኤረርስ ኢን ዘ ፋይናንሻል ስቴትመንት፣ ቢ ፍራውድ ኢን ዘ ፋይናንሻል ስቴትመንት፣ ሲ ማቴሪያል ኤረርስ ኤንድ ፍራውድ ኢን ዘ ፋይናንሻል ስቴትመንት፣ ዲ ኢናዲኩዌት ነው የሚለው። ሰው ትክክለኛ መልሳችን ማቴሪያል ኤረርስ ኢን ዘ ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው። ለምን ኦዲቲንግ ስታንዳርድ የምንለው በተለይ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኦዲቲንግ እና አሹራንስ ስታንዳርድ ቦርድስ እና ፐብሊክ ካምፓኒ ኦቨርሳይት ቦርድ ሁሌም የሚገልጹት ኢንፋሲስ የሚሰጡት አንድ ኦዲተር ኦዲት ሲያደርግ ዲዛይን መደረግ ያለበት ሪዘኔብል የሆነ አሹር ማድረግ አለበት። ሪዘኔብል የሆነ አሹራንስ መኖር ያለበት ደግሞ ማቴሪያል ሚስቴትመንት ኢን ዘ ፋይናንሻል ስቴትመንት ዲቴክት መደረግ ሲችል ነው የሚለን። ስለዚህ የአንድ ኦዲተር አሹር የሚያደርገው ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ማቴሪያል የሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ እጅግ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ውሳኔ ሊያስቀይር የሚችል ስህተት አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር ማየት አለባቸው። ማቴሪያል ሚስቴትመንት ይባላል። ማቴሪያሊቲ ማለት ኤረር ነው፣ ስህተት ነው፣ ኦሚሽን ሊሆን ይችላል በፋይናንሻል ስቴትመንት ግን ኢኮኖሚካል ዲሲዥንስ ኦፍ ሪሶርስ ለውጥ ሊያስመጣ የሚችል ውሳኔ ሊያስቀይር የሚችል ስህተት ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ሲግኒፊካንት ወይም ደግሞ ማቴሪያል የሆነ ምን ይባላል? ሚስቴትመንት ይባላል። ስለዚህ ይሄንን ለመለየት ነው ኦልሬዲ አሹር የሚያደርገው። ፍራውድ ኢን ፋይናንሻል ስቴትመንት ይላል። ዌል ኦዲተርስ ሜይ ቢ ሪኬርድ ቱ ኮንሲደር ዘ ሪስክ ኦፍ ፍራውድስ የማጭበርበሩን ሪስክ ምናምኑ ኦልሬዲ ኮንሲደር ያደርጋል። ግን ፎከስ የሚያደርገው ማቴሪያል ላይ ነው፣ ማቴሪያል ፍራውድ ላይ። ማቴሪያል ኤረር ኤንድ ፍራውድ ኢን ዘ ፋይናንሻል ስቴትመንት ይሄም ሁለቶችን ማቴሪያል ኤረር ፍራውድ የሚለውን ኢምፖርታንት ነገር ናቸው። ግን ፕራይመሪሊ ዲቴክት መደረግ ያለበት ማቴሪያል ሚስቴትመንት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። 32ኛ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ኤ ይሆናል። 33ኛ ጥያቄ according to the liquidity premium theory በሊኩዊዲቲ ፕሪሚየም ቲዮሪ of the term maybe structure flat yield cover ወይም ደግሞ ኮንስታንት ምንለው ማለት ነው indicate that short term interest rates ምንድናቸው? short term interest rate ምንድነው expected የሚያደርጉት ነው? a rise in the future, decline moderately in the future, remains unchanged in the future, decline sharply in the future. ስለዚህ according to the liquidity premium theory of the terms capital structure term structure field yield a flat yield curve indicated that short term interest rates are expected to decline moderately in the future ሚሊዮናል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ liquidity premium theory of the term structure ምንድነው ሰጀስት የሚያደርገው የሚለውን ነገር እናያለን። አንድ rise in the future ይላል። this not consistent with a flat yield curve ከflat yield curve ጋር መሄድ አይደለም ሲጀመር። እንዴት flat yield curve typically suggest የሚያደርገው short term interest rate expected ናቸው ምን ለማድረግ ዲክላይን ያደርጋሉ ነው፣ ራይዝ ላይ ያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ short term interest rates are expected to remain relatively stable ናቸው ወይም ደግሞ ዲክላይን አድርገው ሊቆዩ ይችላሉ ነው። ስለዚህ ራይዝ የሚለው ስህተት ነው። አንድ ሁለተኛ remain unchanged in the future ይላል። this is a possibility ሊሆን ይችላል but within a declining stage but a flat implies some expectation of change in interest rate ይፈጠራል። የሆነ ትንሽ ለውጥ ሊኖር ይችላል ብለን ደግሞ ኤክስፔክት ማድረግ አለብን። so it is not the most accurate interpretation አይደለም። ሲጋ ያለውን decline moderately flexible በሆነ መንገድ ነው ብለው የተክል ነው ኢንተርፕሬት ሲደረግ there is expectation አለ። ምን አይነት ኤክስፔክት short term interest rate may decline moderately in the future ሊቀንስ ይችላል ተብሎ ኤክስፔክት ልናደርግ እንችላለን። so ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል። 34ኛ ጥያቄ investment banks blank company issuing security and blank the security by selling them to the public on behalf of the issuing companies. Investment banks blank company ምንድነው ማድረግ ያለበት? ኢንቨስትመንት ባንክ ሪሰርች ነው መስራት ያለበት አይደል? ኢንቨስትመንት ባንክ ሪሰርች ማድረግ አለበት፣ መፈለግ አለበት ካምፓኒስ to assess their financial health and what the vision maybe the such maybe securities financial health ማወቅ አለበት፣ variability ማወቅ አለበት፣ security before the issue ማድረግ አለበት variability say also what underwrite this security መጨረሻ ላይ ምን ያደርጋል? underwrite ያደርጋል። ምን ማለት ነው? ቴክ ኦን ዘ ሪስክ ኦፍ ባይንግ ዘ ሴኩሪቲ ፍሮም ዘ ኢሹዊንግ ካምፓኒስ መጨረሻ ላይ ኢሹ ከተደረገው ካምፓኒ ላይ የገዛውን ሪስክ ቴክ ማድረግ አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሪሰርች ኤንድ አንደርራይት የሚለው ይሆናል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በነገራችን ላይ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ወጥተው ያውቃሉ። የ35ኛ ጥያቄ እና ለዛሬ ይሄላችሁ የመጣሁት የመጨረሻው ጥያቄ 35ኛው ጥያቄ ነው። Anakera should at the acquisition dates recognize goodwill acquired in a business combination as an asset. Goodwill should be accounted for as flow ይላል። እንግዲህ በአንድ ኦርጋናይዜሽን አኩር ስናደርግ there is acquire የሚባል አለ፣ acquirer የሚባል አለ። ስለዚህ acquisition of goodwill ስናደርግ ምንድነው የሚያሳየው ነው? goodwill should be accounted መደረግ ያለበት እንዴት ነው? a recognized as an intangible asset and amortized over its full life ይላል። ይሄ በጣም ስህተት ነው።
በጋፕ የሚሆን በኤፍአርኤስ ጉድዊል ምን አያደርግም አሞርታይዝ አያደርግም። ኢምፓየርመንት ቴስቲንግ ግን ሳብጀክት ሊደረግበት ይችላል። ስለዚህ ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት ስለሚያፍርሰው መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ ራይት ኦፍ አጌንስት ሪተርን ኤርኒንግ መደረግ አለበት ይላል። ይሄም በተመሳሳይ ከኤፍአርኤስ ጋር አይሄድም። ጉድዊል ሪኮግናይዝ ይደረጋል ኦል ባላንስ ሺት ላይ ሳብጀክቱ ኢምፓየርመንት ቴስቲንግ ይሰራለታል። እናት ግን ኢሚዲየት ራይት ኦፍ ግን በዛው ራይት ኦፍ አድርገን ዜሮ አድርገን አንሰራም። ሲ ሪኮግናይዝ ኢንታንጂብል አሴትስ ኤንድ ኢምፓየርመንት ቴስት ዌን ትሪገር ኢቨንትስ ኦከር ነው የሚለን። ኦፍ ኮርስ ሜቢ ዌል ሪኮግናይዚንግ ጉድዊል ኢንታንጂብል አሴት ስለሆነ አኪዩሬት ነው። ኢምፓየርመንት ቴስት ማድረግም ጥሩ ነው። ነገር ግን በትሪገር ኢቨንትስ ብቻ ጋር ደግሞ ሊሚት የተደረገ አይደለም። ሶ አንደር አካውንቲንግ ስታንዳርድ ጉድዊል ሳብጀክቱ አኑዋል ኢምፓየርመንት ቴስት በየዓመቱ የኢምፓየርመንት ቴስት መሰራት አለበት ነው። ዲ ሪኮግናይዝ አስ አን አሴት ኤንድ አኑዋል ኢምፓየርመንት ሞር ፍሪኩዌንትሊ ኢፍ ኢምፓየርመንት ኢንዲኬትድ ይላል። ትክክል ነው። ይሄም ዲጋ ያለው ትክክል ነው። ምን ማለት ነው? ጉድዊል ዘ ኢኒሺያሊ ሪኮግናይዝድ አስ አን አሴት ነው የሚቆጠረው፣ ኢንታንጂብል አሴት ነው። ዘን በየዓመቱ ሚኒመም ምን ማድረግ አለበት? ኢምፓየርመንት ቴስት መደረግ አለበት ነው። ስለዚህ ጉድዊል ራይት ዳውን እየተሰራ ይሄዳል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን አን አኬር ሹድ አት ዘ አኩዚሽን ዴት ሪኮግናይዝ ጉድዊል አኬርድ ኢን ኤ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን አስ አን አሴት ዘን ጉድዊል ሹድ ቢ ምን መደረግ አለበት? ሪኮግናይዝ አን አሴት ኤንድ አኑዋሊ ኢምፓየርመንት ቴስት ኦር ሞር ፍሪኩዌንትሊ ኢምፓየርመንት ኢንዲኬትድ መደረግ አለበት ይላል። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። የዚህ መልስ ትክክለኛ መልሳችን በየዓመቱ ኢምፓየርመንት ቴስት መሰራት አለበት። ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የነበረው የገናኖ ቱቶሪያልስ የመጀመሪያው ፓርት እጅግ ጠቃሚ የሚባሉ ጥያቄዎች እኒህን ይመስሉ ነበር።